ప్రైజ్ లార్డ్ నాన్న. అందరికి ప్రైజ్ లార్డ్. Shalom, థాంక్స్ ma'am. అండి. Praise Lord. Shalom to all of you. Hello, Beautiful ma'am. morning, yeah? Shalom, yeah. So let's go into today's topic, that is rest. Rest is answered prayer also. Yeah, let's read Philippians 4, 6 and 7. ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో మీకు అందరికి వందనాలు. మరి ఈ రోజు మనం అంశంలోకి మనం వెళ్దాం. మరి విశ్రాంతి అనగా మరి దేవుని నుండి సమాధానం కూడా మనం పొందుకోవడం అనేటటువంటి శ్రేష్టమైన మాటలు ఈ రోజు మనం వినబోతున్నాం. మరి ఈ సమయంలో అందరం కూడా బైబిల్స్ తెరిచినట్లయితే ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 6వ వచనం. దేనిని దేవుని గూర్చియు చింతపడకుడి గాని ప్రతి విషయములోను ప్రార్థన విజ్ఞాపనల చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా మీ విన్నపములను దేవునికి తెలియచేయడి. Yeah? And next verse also, and the peace. Next verse, yeah. చదవండి. 7వ వచనం చదవండి. అప్పుడు సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసుక్రీస్తు వలన మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలియుండును. Colossians 4:2. కొలస్సీ 4:2 వచనం. ప్రార్థన యందు నిలకడగా ఉండి కృతజ్ఞత గలవారై దాని యందు మెలకువగా ఉండుడి. Jeremiah 29:11 and 12. ఇర్మియా గ్రంథము 29, 11, 12 వచనాలు. నేను మిమ్మల్ని గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులను నేను ఎరుగుతును. రాబో కాలమందు మీకు నిరీక్షణ కలుగునట్లుగా అవి సమాధానకరమైన ఉద్దేశములే కాని హానికరమైనవి కావు. ఇదే యెహోవా వాక్కు. మీరు నాకు మొరపెట్టుదురే గాని మీరు నాకు ప్రార్థన చేయుచు వత్తురేని నేను మీ మనవి ఆలకింతును. Yeah. So here we see, rest. We're talking about rest, where we don't have this mind that is always, looking for something, wanting something, which is not feeling peaceful at all. Yeah. What Philippians says, don't be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. So he says, don't be anxious. Now, what are so many we learned so far? One is being in the presence of God. If you're not going to be in the presence of God, you cannot be restful. Okay, daily practice is one of the way to get into, daily presence we have already done once. We just close our eyes in meditation and walk into the presence of God. There are many steps where you come without fear, you forgive, you walk into the presence of God. Yeah, you should see, without a relationship with God, there is no joy of life, I tell you. Unfortunately, the church says, yeah, you come on Sunday, you do this and this, and yeah, they'd make it a ritual, but it is not a ritual, it's a relationship that you should never forget. If you forget, then you'll be anxious. Now, how to get into a relationship, that's what, where you are without fear, is to pray and petition. Yeah. Colossians says, devote yourself to prayer, be watchful and thankful. Being thankful, when you are prayerful, automatically you're thankful. Jeremiah 29:11, we all know. We should be convinced that God has thoughts of only a future and a hope. Says, I don't have thoughts of evil for you. He's saying, I have thought of peace. You must see, what has happened is the church has preached so far. Oh, this God is giving you to teach you a lesson. And they'll take some scripture and they will tell you. Yeah. No. See, it is very clear even in the Old Testament, where, the mind of man was so evil, like the devil couldn't understand the love of God. Even in that time, God is speaking through Jeremiah and saying, I don't have thoughts of evil for you. I have only thoughts of peace, a future and a hope. See, this, if you're not convinced, then you can't go into his presence. Daily practice is going to be just, what are you going to do? Sit like this, pray in tongues, surrender all your problems to him. You're not going to do it because you're not convinced that he's a God who's giving you thoughts of peace. So you have to be convinced that he loves you. He is not against you. That is very important. Now, what is prayer?
when I was looking at the definition, they say it is, we put our, if you take the dictionary, it says, yeah, we are putting all, we are putting all our requests to God, and He, the higher power listens and all that thing. But I think the best definition is given by Billy Graham, the great evangelist. Okay, why he is important. See, many of the evangelists, even now, sometimes you find that money is a big thing. When they get money, they become different. But Billy Graham, right from beginning, he knew what was going to happen. So he used to take a salary from his ministry. Even when he died, you should see him at the age of 99. Oh my God. Nobody can point a finger at him and say, this man ate money. This man was unfaithful to his wife. Nothing. Why? Because these people have understood the meaning of prayer, and money is there. Yeah, it's nice. Such a big ministry, it is still there. Yeah. Prayer is a spiritual communication between man and God, he says, but it is a two-way relationship. See, we have become like many other religions. We come and we go. We don't wait to listen. You know what he says? He says not only a two-way communication where man speaks to God, but he also waits to listen to him. This is very important. And in Christianity, this is so powerful, I cannot tell you. It is powerful. I have got many, I don't know, I can write a book. How many things in my life the Lord has told me through prayer. Either when I'm praying in tongues or I'm reading the Bible. I can write a book. Yeah. So that is what, Psalm 91. How many of us, even non-Catholics, I have seen many Catholics when I tell them you should pray Psalm 91. Oh, ma'am, we pray Psalm 91. It's so nice to see them saying that. Protestants do pray Psalm 91, not at all. He says in Psalm 91:15 says, he shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble and I will deliver and honor him. He shall call upon me and I will answer him. He did not say that if I feel like I will answer. Yeah. Isaiah 65:24 says that even before you can ask, when you're asking only, everything will come to pass. Yeah. Matthew 7:7 says that ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be open to you. So many promises, not only in the Old Testament, even Jesus said. He's saying, I'm going to the Father. In John, 13, 14, 15, 16, you should read these very slowly. He says, I'm going to the Father. Anything you ask Daddy in my name, he will give it to you. Yeah. But are we actually listening to what God is saying? That is a problem. And then what happens is, there are many hindrances to our prayers. Yeah. Like one biggest is our enemy, Satan. Yeah. All the things he'll bring. So that all those things also we should understand. So today I'm actually going to tell you like how you can make your prayer foolproof. That means answer will come. Yeah. Why I'm telling you? Because my answers have come. See, if I just tell you something and I don't give you a testimony, there are many people who do that. But Paul says, if I don't have a testimony, I will not preach. And Paul is my role model because he is a apostle for the Gentiles, and God has already told me right from day one, you are going to non-Christians. I said, Lord, ready always in your service. Yeah. So Charles Spurgeon says that nobody can teach you to pray except the Holy Spirit. That's why I tell you and encourage you all the time. It was a gift of Charles Palmer, some of them, the moment of the Holy Spirit. Azusa Street revival was I think at least the greatest moment, one of the greatest moments in modern times, where we brought the governor, Holy Spirit, back into our lives, into the church. Unfortunately, the Pentecostal churches are the worst. They'll clap hands when you receive the gift of tongues, but they never tell you what to do with it. 5 minutes they'll pray and they tell you give a prophecy. Tell us what God told you. No, that is a heresy and that is totally wrong. Gift of tongues is not something you have to clap and forget. No, it has to be done daily. Because if you don't talk to people, the relationship ends. Yeah. One very good example is George Mueller. Okay, George Mueller, I think he was in England or USA, I'm not very sure. But in those hard times, where money, wasn't like nowadays you have everybody gets to eat, but those times, the hard times,
just around the, before the, just in the starting of the 19th century. What would happen is the parents would fall sick and die. And lot of children were orphans and they were on the streets. No food, they would get into crime. George Mueller, he said, God, let me look after these children. He built an orphanage, and at any point of time, 2,000 children would be there, not one or two. 2,000 children. And this is what he writes. He's saying, God never failed me. For 70 years, not 1 or 2 years. You can imagine that man's devotion. He says, so many orphans have come, they have grown up and left. In this 70 years, $75 lakh. $75 lakh. Today, if you think 75 lakh rupees also is like, we think, oh my God, so much. No. That much of money he received. The beauty of it, he has kept an account. He says, I have received $2 lakh in 1 year, which is not the salary of many people in the US also today. Not even in India today. Yeah, but he said this much. He's saying we had, and you know what he says? We didn't have any committees to, to do publicity, to get money, nothing. He's saying, how did it come? Just believing in prayer. And George Mueller is spoken of by so many preachers. Andrew Womack, Curry Blake, they say that man's faith. One day there was no milk. What to do? And he sat and prayed. Suddenly somebody rang the bell. They said, this is the milk van. We were going to the market, but the tire punctured. See, those times, okay, one spare tire and all was not there. He says, by the time we actually repair and go to market, the milk will get spoiled. Can we give you the milk? Okay, and these kind of testimony, Mother Teresa, she was like, because she had her convents, how many poor people were there. One day one nun came running and said, sister, there is no food. She wasn't even troubled. She said, go to the chapel and pray. That nun was so like, oh. She went, she prayed 10 minutes, again came there. Sister, nothing happened. She said, go and pray. Guess what? Then she got scared, I think, of sister and didn't come back. Within about half an hour, just around, I think, 10 minutes before lunchtime, some wedding, I think, got cancelled. So all that food they brought. See, prayer, I just cannot tell you. And for me, my whole life is prayer. So I am giving you a testimony today. But it is important. There is a procedure for prayer. Why? Because we have an enemy. Yeah. So we have to follow the principles of prayer, which I guarantee you. And I can tell you, Brighty has always tells me her testimony. But the other, like somewhere around July, I met one person in a conference. See, met means, I'll tell you, I went to Chennai and this girl was sitting next to me on my left-hand side. On the right-hand side, there was one person who didn't even look at my face. Okay, this is a prayer conference. This is a religious conference. They don't even look who's sitting by their side. See, it is no better than even if you go for a, earthly conference, the person next to you will say hi, but not in a religious conference. Didn't even look at my face. But the one on the left side, yeah, and she kept talking to me. And I knew when I started speaking to her, I knew that I'm sitting here not on my own will. God has made me seated here and this girl is talking to me. And we became friends very soon. And I told her, I said, this is prayer book. So she was saying, no, you message me. I said, I'm not messaging you anything. I'm telling you about the prayer book. If you're really interested, you write it down and you can practice it because I have a testimony about prayer book. And she wrote it down. So the other day, she said, Maria, I know I'm not, I haven't messaged you for a long time and I'm sure you're thinking about me. And I said, yes. I was thinking, why this girl hasn't messaged? She's saying, no, I want to tell you that your prayer book, what you told me is so powerful. She's saying, I have got so many testimonies. Thank you, Maria. And so many other people, whoever have taken. See, the thing is, God has told us so many things in his book. How many people actually take it seriously? Only a few.
George Mueller, Billy Graham, Charles Spurgeon. They are the ones, and there are many others without whose names we don't know. They are the ones who have taken, they know the power of prayer, but done in a systematic. See, everything in life or everything on this earth has laws. I told you, law of Genesis. What you sow, only you will reap. The other person may have done wrong to you. If you do wrong to him, you are sowing wrong. That's why Jesus said, if somebody slaps you here, don't slap them back. You say, okay, slap here also. What he means to say is that that person will be destroyed only because he's sowing those seeds. If you slap him back, you're sowing seeds of, again, violence, and you'll get it back. So Jesus was speaking of law of Genesis. So that law of Genesis, we have to follow. The laws of prayer we have to follow. If we follow that, it is foolproof. There is no way. If a person just meeting me in July can have such a great testimony, you who are coming for nearly 3 years from COVID time listening, I'll tell you, you can have a bigger testimony. విశ్రాంతి గురించి మనము ఉదయకాల సమయంలో మనం నేర్చుకుంటూ ఉంటున్నాం. మరి ఇందాక మనం చదివినటువంటి వచనాల మూలంగా ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం మనము చదివి ఉన్నాం. మరి దేనిని గూర్చి చింతపడకుడి, కానీ ప్రతి విషయంలో ప్రార్థన విజ్ఞాపముల చేత మీ విన్నపములను దేవునికి తెలియజేయండి అనేటటువంటి మాటను మనం చూస్తుంటున్నాం. అవును, ఈ దినాల్లో చూసినట్లయితే మనము చాలా విషయాల్లో ఆందోళన పడుతూ మనము గందరగోళ పరిస్థితిలో మనం ఉంటున్నాం. మన జీవితంలో చాలా వేదన, ఆ చింత మనము చూస్తూ ఉంటున్నాం. ఎందుకంటే మనం గమనించినట్లయితే మనము దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఆ ప్రసన్నతను పొందుకోలేకపోతున్నాం. కాబట్టే మనకు భయము, మరి క్షమాపణ లేనటువంటి విషయాలు, ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు మన జీవితంలో కలుగుతున్నాయి అనంటే, మనము దేవుని సన్నిధిలో, దేవుని ప్రసన్నతలో మనము నడవలేనటువంటి స్థితిలో మనం ఉంటున్నాం. కాబట్టే మన దైనందిన జీవితంలో ఆ యొక్క సంతోషము, ఆ యొక్క ఆనందము, ఆ యొక్క విశ్రాంతి, సమాధానం అనేది మనం పొందలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉంటున్నాం. మరి కొలస్సీలో కూడా మనం చూసాం, అన్ని విషయాల్లో మనము ప్రార్థన పూర్వకంగా దేవుని సన్నిధికి రావాలని మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. ఇర్మియా గ్రంథంలో చూసినట్లయితే దేవుడు అంటున్నాడు, ఇదిగో అసలు దేవుని యొక్క ఆలోచన మన పట్ల ఏమై ఉంది అనేది మనం గుర్తించాలి. ఇర్మియా గ్రంథంలో రాయబడినట్లుగా మరి మిమ్మల్ని కూర్చున్నటువంటి సంగతులు మరి అవి హానికరమైనవి కావు, కానీ నా దృష్టిలో నన్ను మీకు కరమైనటువంటి సంగతులే, సమాధానంనే మీకు ఇవ్వాలని నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను అంటున్నాడు. కాబట్టి మొదటగా మన దేవుని యొక్క మనసు ఏంటో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రార్థనకు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క అర్థం ఏంటో, ప్రార్థన ద్వారా ఏ రీతిగా మనము పొందుకోగలుగుతున్నామో అది ముందు మనము అర్థం చేసుకోవాలి. మరి సమాధానకరమైనటువంటి విషయాలే దేవుడు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు. ఆయన యొక్క దృష్టిలో మన పట్ల మనకు నెమ్మదిని, సమాధానమును, సంతోషం ఇవ్వాలని ప్రభు ఆశిస్తూ ఉంటున్నాడు. కానీ అనేక సార్లు మరి మన యొక్క నిరీక్షణ మనం కోల్పోతూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే అపవాది ఎప్పుడు కూడా మరి మనకు మనకు నెమ్మది ఇవ్వకుండా, అపవాది ఎప్పుడు కూడా మనకు గందరగోళాన్ని, ఆ యొక్క భయమును మరి మనకు అపవాది ఎప్పుడు ఇస్తూ ఉంటాడు. మరి ఎప్పుడు కూడా మన యొక్క మరి భవిష్యత్తులో మనం ఎక్కడ ఫెయిల్ అయిపోతామో, ఎక్కడ ఓడిపోతామో అనేటటువంటి భయము అనేది మనలో కలుగుతుంది. కాబట్టి ఉదయకాల సమయంలో మనం ఒకటి నిర్ధారణ చేసుకోవాలి. మొదటగా మనం నమ్మినటువంటి దేవుని పైన పూర్తిగా మనము ఆధారపడాలి. మన దేవుడు ఎలాంటి వాడో మనకు ముందు తెలిసి ఉండాలి. మనం నమ్ముతున్న దేవుడు ఎంత గొప్పవాడో, ఆయన ఏమి ఇస్తాడో, ఏమి చెయ్యగలుగుతాడో, అసలు ఆయన మనసులో ఏముందో మనకు తెలియకపోతే మనము ప్రార్థన చెయ్యలేమండి. కాబట్టి మొదటగా మన హృదయాన్ని మనం ఒప్పింప చేయాలి, కన్విన్స్ అవ్వాలి మనం. అవును, నా దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు, ఆయన నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు, కాబట్టి నా విషయంలో ఏ కీడు నా దేవుని నుండి నాకు రాదు. ఆయన నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి నా జీవితంలో సమాధానకరమైన సంగతులే, క్షేమకరమైన సంగతులే నాకు కలుగుతాయి అని మొదటగా మన దేవుని గురించి మనము ఒప్పింప చేయాలి. మన హృదయాన్ని ఒప్పించాలి, మన శరీరాన్ని మనం పరిపూర్ణంగా ఆయన పైన మనం విశ్వాసము ఉంచాలి. ప్రార్థన అంటే చాలా మంది అనేకమైనటువంటి అర్థాలు చెప్పవచ్చు.
ప్రార్థన విషయంలో దేవుని సన్నిధిలో ప్రసన్నతలో కూర్చోవడం, దేవునితో మాట్లాడడం, ఇలా అనేకమైనటువంటి విషయాలు చెప్పవచ్చు. కానీ మరి సువార్తికులు, ప్రపంచంలోనే అతి ఉన్నతమైనటువంటి, మరి శ్రేష్టమైనటువంటి గొప్ప సువార్తికులు బిల్లీ గ్రహం గారు చాలా మంచి అర్థాన్ని మరి ఆయన ఇచ్చారు. ప్రార్థన అంటే ఏంటి మరి అని చెప్పే విషయంలో తను మరి ఆయన మరణించేంత వరకు కూడా ఆయన చాలా నమ్మకంగా ఉండి దేవుని పరిచయం చేశారండి. ఆయన ఆయన మరి జీతాన్ని తీసుకుంటూ, ఆయన చనిపోయినప్పుడు కూడా, చనిపోక ముందు కూడా అందరూ ఆయన గురించి ఏ ఒక్కరు కూడా మరి చెడ్డగా సాక్ష్యాన్ని, టెస్టిమనీ అని చెప్పలేకపోయారు. ఎందుకనంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆయన ఏ రీతిగా నడిచాడో చెప్పగలిగారు. ఏందంటే ఈ యొక్క వ్యక్తి మరి డబ్బును ఆశించలేదు. ఈ వ్యక్తి డబ్బు కొరకు పరిచర్య చేయలేదు. దేవుణ్ణి నమ్మి, దేవునందు విశ్వాసం ఉంచి ఆయన పరిచర్య చేశాడు. మరి డబ్బు సంపాదించాలన్న అలాంటి ఆ యొక్క దురాశ ఏది ఈయనలో లేదని ఒక మంచి సాక్ష్యాన్ని తను పొందుకున్నాడు. అలాంటి గొప్ప బిల్లీ గ్రహం గారు మరి ఇచ్చినటువంటి మరి ఇక ప్రార్థన గురించినటువంటి అర్థం ఏంటి అనంటే, మరి ఒక మానవుడు దేవునితో ఉండాల్సినటువంటి సత్సంబంధము, మానవుడు మరి అంతేకాకుండా ఇద్దరు కలిసి సహవాసం చేయడం, ఇద్దరు కూడా అంటే రెండు విధాలుగా మరి దేవుని నుండి, మానవు నుండి రెండు విధాలుగా ఒక మంచి రిలేషన్, ఒక సహవాసం అనేది మరి ఉండేదే ప్రార్థన అని చెప్పాడు. మరి మానవుడు దేవునితో మాట్లాడడం, అంతేకాకుండా దేవుడు కూడా మానవుడితో మాట్లాడడం, అంతేకాకుండా ప్రతినిత్యం దేవుడు మానవుడు ఏ రీతిగా అయితే మనిషి తనతో ఏం మాట్లాడతాడని దేవుడు కూడా వేచి ఉండడం, ఇదే నిజమైనటువంటి ప్రార్థన అని ఆయన అనుభవాలు ఆయన పంచుకున్నాడు. అదే రీతిగా మన విషయంలో కూడా మనం కూడా ప్రార్థన చేస్తుంటాం కదండి. కీర్తనలు 91లో మనం చూస్తుంటున్నాం. చాలా మంచి ప్రార్థన, చాలా మంది ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు. అతడు నాకు మొరపెట్టగా నేను అతనికి ఉత్తరం ఇచ్చేదను, అతని శ్రమలన్నిటిలో నుండి నేను విడిపిస్తాను, అతనికి నేను తోడై ఉంటాను అనేటటువంటి మాటలు మన కీర్తన భాగంలో చివరిలో మనం చూస్తుంటున్నాం. అతన్ని విడిపించి నేను అతన్ని గొప్ప చేసేదను, నా రక్షణ అతనికి చూపించేదను అనేటటువంటి మాటలు మనము చూస్తుంటాం. అవును, మనం మొరపెట్టినప్పుడు, మనం ప్రార్థించినప్పుడు ఆయన ఆలకించే దేవుడని మనం ముందుగా విశ్వసించాలి. మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో కూడా అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును, వెదుకుడి మీకు దొరుకును, తట్టుడి మీకు తీయబడును, అడిగితే ఖచ్చితంగా నేను ఇస్తాను అని మనము మత్తయి సువార్తలకు చూస్తున్నాం. యోహాను సువార్త 13, 14, 15, 16 ఈ వచనాలన్నిట్లో కూడా మనము గమనించినట్లయితే, నా నామంలో మీరు ఏది అడుగుతారో అది మీకు నా తండ్రి వలన మీరు పొందుకుంటారు, కాబట్టి మీ సంతోషం పరిపూర్ణమగునట్లు మీరు అడగండి, నేను ఇస్తాను అని ప్రభువు అనేక సార్లు దేవుని యొక్క వాక్యం నుండి మనము నేర్చుకుంటూ ఉంటున్నాం. అయితే అపవాది మనకు బద్ద శత్రువు ఎవరు అనంటే అపవాదే. మనము యొక్క సమాధానం పొందుకోకుండా, మన జీవితంలో నెమ్మది పొందుకోకుండా, మనం ఆనందించకుండా, అపవాది అనేక సార్లు మనను ప్రార్థన చేయనీయకుండా మరి అపవాదే మరి అన్ని విషయాల్లో మనకు శత్రువుగా ఉంటున్నాడు. అయితే ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఏ రీతిగా మన ప్రార్థనను మనం సిద్ధపరచుకోవాలి, ఏ రీతిగా ఒక జవాబును పొందుకునేటటువంటి ప్రార్థన మనం ఎలా చెయ్యాలి అనేది మనము ఒక క్రమబద్ధంగా మనం నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే మరి మరియ మేడం గారు చెప్పిన సాక్ష్యం ఏంటంటే, తను ఏదైతే ప్రార్థన చేస్తుందో తను పొందుకుంటుంది. అవును, ఈ ఉదయకాల సమయంలో నిజమే. మేము చేసే ప్రార్థనకు ఆయన జవాబిస్తున్నాడు కాబట్టే ఈ రోజు ధైర్యంగా సాక్ష్యం చెప్పగలుగుతూ ఉంటున్నాం. కాబట్టి మరి మీరు కూడా మరి ప్రార్థనకు జవాబు రావాలంటే ఏ రీతిగా దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థించాలి, ఎలా జవాబు వచ్చే ప్రార్థనలు మనము చెయ్యాలి అనేది మనం నేర్చుకోవాలండి. చార్లెస్ స్పర్జన్ గారు ఆయన పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడినటువంటి వారు. ఆయన చాలా దేవునిలో ప్రార్థన చేసినటువంటి ఆ వ్యక్తిగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. ఇలాంటి వారు కొందరు ప్రార్థనను వారు అనుభవించారు, ప్రార్థనలో జవాబులు వారు పొందుకున్నారు. చాలా సార్లు ఈ పెంతెకోస్తులో మనం చాలా సార్లు అలవాటు పడ్డాం ఏంటంటే, కేవలం ఏదో ఒక 5 నిమిషాలు భాషలు మాట్లాడడం, లేకుంటే ఏదో ఒక దేవుడు ఇచ్చాడని చెప్పేయడం, తర్వాత అసలు ఆ భాషల్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి, భాషలు
పిల్లలు మనం ఎలా మాట్లాడాలి, ఎంతసేపు మాట్లాడాలి, ఎంతగా సహవాసం చేయాలి, దాని ద్వారా వచ్చే ఉపయోగాలేంటి, ఇవేమి కూడా చెప్పని స్థితిలో కేవలం ఏదో 5 నిమిషాలు మాట్లాడేసి సరిపోతుందిలే అని సర్ది పెట్టేసుకుంటూ ఉంటున్నారు ఈ దినాల్లో. అలాంటిది మనం చేయకూడదు. మనం ఖచ్చితంగా ప్రార్థనలో భాషల యొక్క విలువేంటో మనం తెలుసుకోవాలి. దేవునితో ఆ సన్నిహితమైన సంబంధం, ఆ ప్రసన్నతలోకి మనం వెళ్ళాలి. ఏదో 5, 10 నిమిషాల్లో మనము అంతా అయిపోయింది అని అనుకునే రోజులు కావు. దేవునితో ఉండాల్సిన సమయం ఆ యొక్క సందర్భంలో మనం దేవునితో ఎక్కువగా మనం గడపాలి. అలాంటప్పుడే మనం ఆ ప్రార్థన చేసినప్పుడు నిజమైనటువంటి జవాబులు మనం పొందుకోగలుగుతాం. మరి జార్జ్ మిల్లర్ అనేటటువంటి మరి దేశంలో, ఇంగ్లాండ్ దేశంలో బహుశా అనుకోవచ్చు 19వ శతాబ్దంలో మరి అతని జీవితంలో కూడా చాలా గొప్ప సాక్ష్యాలు ఉన్నాయండి. అతను చాలా కష్ట సమయంలో ఆ యొక్క ప్రాంతంలో ఉన్నప్పుడు అక్కడ జరిగిన విషయాలేంటంటే అందరు తల్లిదండ్రులు చనిపోవడము, అనేకమైనటువంటి చిన్న బిడ్డలు అనాథలుగా ఉండిపోయారంట. ఆ సమయంలో తను ప్రార్థన చేస్తూ, దేవా మరి ఇలా ఎంతో మంది తల్లిదండ్రులు కోల్పోయిన బిడ్డలు అనాథలుగా ఉంటున్నారు. కాబట్టి మరి నాకు వారిని చూసే సహాయాన్ని అనుగ్రహించండి అని జార్జ్ మిల్లర్ గారు మరి ఆయన ఒక తీర్మానం తీసుకొని దాదాపుగా 2000 మంది పిల్లలను తను ఒక అనాథ ఆశ్రమంను కట్టించి అందులో ఉంచి వారిని పోషించడానికండి దాదాపుగా మరి ఆయన చెప్పిన మాట ఏందంటే, దేవుడు నా జీవితాలు 70 సంవత్సరాలుగా ఎప్పుడు కూడా మరి దేవుడు నా విషయంలో ఓడిపోలేదు. ఏ విషయంలో కూడా ఆయన నన్ను చెయ్యి విడవలేదు. మరి ఆయన సఫలము చేసిన దేవుడే కానీ ఓడిపోయిన దేవుడుగా నా జీవితంలో లేడు అనేటటువంటి సాక్ష్యాన్ని ఇచ్చారండి. దాదాపుగా ఆయన 70 సంవత్సరాలలో ఆయన యొక్క ఆర్ఫనైజర్ కట్టించినప్పుడు అందులో ఉన్న 2000 మంది పిల్లలకు $75 లక్షల అంట ఆయన పొందుకున్నట్లుగా ఆయన వివరించారంట. మరి ఆయన ప్రతి విషయంలో అకౌంట్ అనేది పెట్టుకొని దాదాపుగా ఒక్క సంవత్సరంలోనే $2 లక్షల ఆయన అనాథ బిడ్డల కొరకు ఆయన పొందుకున్నట్టుగా రాసి ఉన్నారు, చెప్పి ఉంటున్నారు. నిజమే, ఆ రీతి అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క దేశంలో ఉన్న వారికి వచ్చే సంపద కూడా అంత రాదు. కానీ మరి అంతగా ఒక సంవత్సరంలోనే $2 లక్షల పొందుకున్నారంటే అది ఎలా సాధ్యమైంది? అది అది ఏ రీతిగా తనకు మరి ఆయన సాధ్యపరచబడిందంటే కేవలం ప్రార్థన ద్వారానే. తను ప్రార్థన పైన ఆధారపడ్డాడు. ప్రార్థన చేశాడు కాబట్టి ప్రతి విషయంలో కూడా దేవుడు నిలబెట్టాడు. అతనిలో ఉన్నటువంటి ఆ గొప్ప విశ్వాసమును బట్టి మరి చాలా మంది మరి సేవకులు, కరీప్లే గారు మరి ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప సేవకులు వారి యొక్క వాక్యము చెబుతున్నప్పుడు మరి జార్జ్ మిల్లర్ గారి యొక్క సాక్ష్యాన్ని వారు పంచుకుంటూ ఉన్నారు. అనేకమైన సేవకుల నోట ఈ యొక్క వ్యక్తి యొక్క సాక్ష్యము పలకబడిందండి. అంత గొప్పగా దేవుడు ఆ దినాల్లో తనను వాడుకున్నాడు. విశ్వాసంను బట్టి, ప్రార్థన చేయడాన్ని బట్టి. ఒక రోజంట ఆ యొక్క అనాథ బిడ్డలకు ఆ సమయంలో మరి పాలు అవసరం ఉన్నప్పుడు, పాలు లేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఒక వ్యాన్ మరి ఉదయకాలానే మరి ఒక వ్యాన్ వేరే ఊరికి వెళ్లాల్సింది, అక్కడ టైర్ పంక్చర్ అయిపోయి ఆ యొక్క పాలు తీసుకొచ్చి మరి ఇక్కడ ఈ యొక్క అనాథాశ్రమంలో అక్కడ వెళ్ళే వరకు పాలు పాడైపోతాయి కాబట్టి మీరు వాడుకోండి అని మరి ఆ యొక్క ఒక ట్యాంక్ నిండా ఉన్నటువంటి పాలను తెచ్చి మరి ఆ యొక్క అనాథాశ్రమంలో ఇచ్చినటువంటి సందర్భాలు, అలా దేవుడు ప్రతి విషయంలో ఏది కావాలంటే అది ప్రార్థన చేయడం ద్వారా ఆ యొక్క బిడ్డలందరినీ పోషించడం అనేది జరిగింది. అలా ప్రార్థనకు జవాబు అనేది నిజమే. ఖచ్చితంగా ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు అక్కర నెరిగిన దేవుడు ఖచ్చితంగా ఆయన సహాయమును చేస్తాడు. ఉదయకాల సమయంలో మనం కూడా ఆ విశ్వాసం మనలో కూడా ఉండాలి. ఏ అక్కరైనా దేవునితో ప్రార్థించినప్పుడు ఆయన ఇస్తాడు అని. అదే రీతిగా మదర్ తెరిసా గారిని కూడా మనం చూడవచ్చు. తన జీవితంలో కూడా ప్రతి విషయంలో తన ఆధారపడి ఎవరి మీద అంటే దేవుని మీదనే అండి. ఆమె దేవుని మీద ఆధారపడి ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు ఒకరోజు మరి ఆ పిల్లలకు అక్కడ ఉన్న తన అనాథాశ్రమంలో ఉన్న పిల్లలకు మరి ఆహారం లేనప్పుడు సిస్టర్ వచ్చి చెప్పిందంటే, అమ్మ పిల్లలు ఆకలితో ఉన్నారు, మధ్యాహ్నానికి ఏ భోజనం లేదు అన్నప్పుడు మరి మదర్ తెరిసా గారు అన్నారంట, నువ్వు వెళ్ళి చేపల్లో ప్రార్థన చేయి, నువ్వు వెళ్ళి మందిరంలో ప్రార్థన చేయి అన్నప్పుడు ఆమె వెళ్ళి ప్రార్థన చేసి మరలా వచ్చి, అమ్మ ఏమీ జరగలేదు, ఆహారం లేదన్నప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి మరలా ప్రార్థన చేయని చెప్పిందంట. ఇలా ఆమె మరలా మదర్ తెరిసా దగ్గరికి వచ్చే ధైర్యం లేక ఆమె అక్కడే ఉన్నప్పుడు మరి దాదాపుగా మధ్యాహ్నము భోజన సమయానికి ఒక 10 నిమిషాల ముందే ఒక వెహికల్ వచ్చిందంట. ఏంటి అని అంటే ఒక పెళ్లి అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, దాని కొరకు నా విందు అన్నం
కూడా ఆ యొక్క డిన్నర్ అంతా కూడా ఆహారము మరి వ్యర్థపరచుకోకుండా మరి ఒక ఆశ్రమానికి తీసుకొచ్చామని చెప్పి వారి ఆహారాన్ని మొత్తము కూడా ఇచ్చి వెళ్ళారంట. ఇలా మరి ప్రతి విషయంలో కూడా మరి దేవుని మీద ఆధారపడినప్పుడు దేవుడు అవసరతలో ఏది అక్కర్లో ఉందో ప్రతిదీ ఇలా మనము ఎంతో మంది జీవితాల ద్వారా మనం నేర్చుకుంటూ ఉంటున్నాం. మరి మన జీవితంలో ఒకటే మనం గుర్తుంచుకోవాలి, నా దేవుడు ఖచ్చితంగా మరి నా జీవితంలో ఆ ప్రార్థన ద్వారా నాకు ఇస్తాడు అనేటటువంటి మరి నిర్ధారణ అనేది మనము కలిగి ఉండాలి. ఒకరోజు మరి బ్రైటీ కూడా ఈ విషయాలు చెప్పింది. ఒకరోజు మరి మేడం గారు ఒక కాన్ఫరెన్స్ లో కూర్చున్నప్పుడు తన యొక్క లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్నటువంటి సిస్టర్ చక్కగా తనతో మాట్లాడుతుందంట. కానీ కుడి వైపున ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మాత్రము అసలు మేడం వైపు అసలు చూడట్లేదంట. అలాగే తను కూర్చొని ఉన్నాడు. కానీ ఒక సహోదరి మాత్రము తన ఎడమ వైపు కూర్చున్న సహోదరి తనతో మేడంతో చాలా చక్కగా మాట్లాడి ఏంటి అన్ని పరిచయాలు పెంచుకున్న తర్వాత మేడం ఏం చేసిందంటే మరి అమ్మ నీకు ఒక ప్రార్థన మరి ఈ యొక్క పుస్తకం ఏ రీతిగా మన ప్రార్థనలో మనము ఇవ్వాలని ఈ ప్రేయర్ బుక్ అనేది తనకు పరిచయము చేయడం జరిగింది. తద్వారా అయిపోయిన తర్వాత మరి ఆమె కొన్ని రోజులు మేడంకి ఏ మెసేజ్ కూడా ఇవ్వలేదంట, పెట్టలేదంట. ఎందుకు మరి అని అనుకున్న ఒక రోజు తనే మరి ఫోన్ చేసి చెప్పింది ఏంటంటే, నేను కొన్ని రోజులు మీకు ఎలాంటి మెసేజ్ పెట్టలేకపోయాను, కానీ మీరు చెప్పినటువంటి ప్రార్థన బుక్ మరి అక్కడే రాసుకోమని నాకు వాట్సాప్ లో పంపిమంటే మేడం చెప్పిందంట, నువ్వు అక్కడే రాసుకోనానా అని చెప్పిందంట. రాసుకున్నప్పుడు ఆమె వెళ్ళిన తర్వాత కొన్ని దినముల తర్వాత ఆమె ఫోన్ చేసి చెప్పిందంట, మీరిచ్చినటువంటి ప్రార్థన బుక్ అనేది నా జీవితంలో చాలా మరి గొప్ప శక్తిని నేను పొందుకున్నాను. చాలా ఉన్నతమైనటువంటి విషయాలు నేను నేర్చుకున్నాను. ప్రార్థన ఎలా చేయాలో తద్వారా నేను చాలా నా జీవితంలో దీవించబడ్డాను అని ఆమె మరలా మరి సాక్ష్యాన్ని చెప్పడం అనేది జరిగింది. మన జీవితంలో ఇలాంటి సాక్ష్యాలు ఉండాలి. ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఎలాంటి జవాబు మనం పొందుకుంటున్నాం, జవాబు వస్తుందా, రావట్లేదా అంటే దేవుని సన్నిధిలో మనం కనిపెట్టి ప్రార్థించగలగాలి. అవును, ప్రార్థనకు చాలా శక్తి ఉంది. ప్రార్థన చేస్తే ఖచ్చితంగా దేవుడు కార్యాలు చేస్తాడు. కానీ దానిని మనము అవలంబించలేకపోతున్నాం, దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయలేకపోతున్నాం. మరి చార్లెస్ స్పర్జన్ గారు, బిల్లీ గ్రహాం గారు, మదర్ తెరెసా గారు, ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప వారు, ఆండ్రూ గారు, ఇలాంటి వారందరూ కూడా ఆ ప్రార్థనకున్న గొప్పతనం ఏంటో వారు తెలుసుకున్నారు, రుచి చూశారు, వారు ప్రార్థించగలిగారు. కాబట్టి వారు ఈ రోజు గొప్ప చరిత్రలోనే గొప్పగా వారు మిగిలారు. వారు నిలబడిన ఉన్నతమైన స్థితిలో వారు ఉన్నారు. కానీ మనము ఆ ప్రార్థన చెయ్యలేక ఇంకా వెనుకబడినటువంటి స్థితిలోనే మనం ఉంటున్నాం. మరి ఆది కాండం యొక్క ధర్మశాస్త్రం బట్టి మరి మరి ఏదైతే మనం విత్తుతామో దానిని మనం కోస్తాం. మన జీవితంలో ఏదైతే ఇది మనం గమనించాలి, ఏది మనం విత్తుతామో అదే మనము కోస్తాం. అందుకని దేవుని వాక్య ప్రభువైనేశ్వరు మాటి మాటికి చెప్పారు, ఇదిగో ఒకవేళ ఒకరు నీకు కుడి చెంప మీద కొడితే నువ్వు వెంటనే వారిని కొట్టడం కాదు, గాని నీ ఎడమ చెంప కూడా మరి వారి కొరకు త్రిప్పాలి. ఎందుకంటే వారు ఆ కోపాన్ని విత్తుతున్నారు. అయితే అది ఒకవేళ మనం ఎదురు ఆడితే ఆ యొక్క విత్తనాలు, ఆ యొక్క చెడు అనేది మనం కూడా విత్తవలసి వస్తుంది. కానీ ఎప్పుడైతే వారు మరి అలా చేసినప్పుడు, మన ఎడల కీడు చేసినప్పుడు, మనం కొట్టినప్పుడు, మనం తిరిగి వారికి హాని చేయకుండా మనము తిరిగి మనల్ని ప్రేమించినప్పుడు మనం మంచి విత్తనాలు మనము విత్తుతున్నాం. ఏదైతే మనం విత్తుతున్నామో వెంటనే మనము కోస్తాం. కాబట్టి ఎప్పుడో మరి చాలా మంది సాక్ష్యాలు పంచుకుంటూ ఉంటున్నారు. ఎంతో మంది జీవితాలు ప్రార్థనకు ప్రభావితం చెందుతున్నాయి. అయితే మరి జులై నుండి మనం వాక్యాలు వింటున్నాం ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి. అయితే ఏ రీతిగా మనము మరి దేవునికి సాక్షులుగా ఉంటున్నాం, ఏ రీతిగా మనం ప్రార్థనకు జవాబు పొందుకుంటున్నాం అనేది మనము గుర్తించాలి. Let's read Daniel 10 verses 12 to 14. దానియేలు గ్రంథము 10వ అధ్యాయము 12 నుండి 14 వరకు చూద్దాం. అప్పుడతడు, దానియేలు, భయపడకము, నీవు తెలుసుకునవలెనని నీ మనస్సును అప్పగించి దేవుని ఎదుట నిన్ను తగ్గించుకొనిన ఆ మొదటి దినం మొదలుకొని నీవు చెప్పిన మాటలు వినబడినవి కనుక నీ మాటలను బట్టి నేను వచ్చితిని. కంటిన్యూ చేయమంటున్నాను. 14 వరకు చదవండి. పార్సీకుల రాజ్యాధిపతి 21 దినములు నన్ను ఎదిరించెను. ఇంకా పార్సీకుల రాజుల సముఖమున నేను నిలుచుండగా ప్రధానాధిపతులలో
మికాయేలను ఒకడు నాకు సహాయం చేయవచ్చెను. ఈ దర్శనపు సంగతి ఇంకా అనేక దినముల వరకు జరగదు. అయితే దినముల అంతమందు నీ జనమునకు సంభవింపబో ఈ సంగతిని నీకు తెలియజేయవచ్చితినని అతడు నాతో చెప్పెను. Mark 11:22 to 24. మార్క్స్ వార్త 22 to 11 23. Yeah, 22 to 23. 22, 23. అందుకు యేసు వారితో ఇట్లనెను, మీరు దేవుని యందు విశ్వాసముంచుడి. ఎవడైనను ఈ కొండను చూచి నీవు ఎత్తబడి సముద్రంలో పడవేయబడుమని చెప్పి తన మనసులో సందేహింపక తాను చెప్పినది జరుగునని నమ్మిన ఎడల వాడు చెప్పినది జరుగునని మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను. Amen. Psalm 37, 1 to 8. కీర్తనలు 37, 1 నుండి 8 వరకు. చెడ్డవారిని చూచి నీవు వ్యసన పడకుము, దుష్కార్యములు చేయు వారిని చూచి మత్సర పడకుము. వారి గడ్డి వలనే త్వరగా ఎండిపోవుదురు, పచ్చని కూర వలనే వాడిపోవుదురు. యెహోవా యందు నమ్మికయుంచి మేలు చేయుము, దేశమందు నివసించి సత్యమును అనుసరించుము. యెహోవాని బట్టి సంతోషించుము, ఆయన నీ హృదయ వాంఛలను తీర్చును. నీ మార్గమును యెహోవాకు అప్పగింపుము, నీవు ఆయనను నమ్ముకొనుము, ఆయన నీ కార్యము నెరవేర్చును. ఆయన వెలుగును వలె నీ నీతిని, మధ్యాహ్నమున వలె నీ నిర్దోషత్వమును వెల్లడిపరచును. యెహోవా ఎదుట మౌనంగా ఉండి ఆయన కొరకు కనిపెట్టుకొనుము. తన మార్గమున వర్ధిల్లు వారిని చూచి వ్యసనపడకుము. దురాలోచనలు నెరవేర్చుకుని వారిని చూసి వ్యసనపడకుము. Okay, so now what we see here, yeah, Jesus is very clear. He says, see, without faith you cannot do. So when you are doing this prayer book, remember you have to have faith. There are people, what they do in our country, it is like that. No, we have to go. If you see the Hindu culture, go to the priest, tell him to pray. Now this has become a kind of a practice even in Christians, whether it is America or India. Go to the pastor and say pray. Go to the priest and say pray. No, if you read what Peter says, you are the royal priesthood. Nobody can pray better than you for yourself. This you must remember. But only thing is that have faith that God will answer your prayers, with so much faith that when you say, your words are powerful. So don't speak negative all the time. This is very important. You know, one prayer meeting, one fellow said, I'm praying so much, but I'm not healed. So that, you know, that pastor got really, he's saying, you're saying your mouth only is negative. What you will be healed? When you say, I am praying, I am healed, you have to say. Some people say, oh, should I tell lies? No. Because that is what Romans says. No, you're calling into existence what is not. But if you're going to say only negative, then only what is not negative will continue to be there in your life. You're not lying, because God is not a liar. When he, that's what Paul says. Every man is a liar, not God. When God says he has healed you, he has healed you. Maybe you don't see it. That's a different thing, but he has healed you. See, when Jesus said Tetelestai, everything is done. When God blessed the day, the seventh day, and then he rested, he didn't have to do anything again. There are a lot of things. Oh, the earth is this, climate change. What all these Americans, they are such demonic people. Yeah, it is all because someone wants to make money. But no, nothing will happen to this earth. Does that mean we should cut all the trees? No, I'm not talking about that. We should keep carefully what God has given us. But I'll tell you, there is no need to worry. If we take care, we'll have everything. Yeah. So that is what Jesus said. Your mind, yeah, you must believe that God is going to give you good things. But you must really believe and not have a doubt in your heart. Yeah, sometimes our mind, when we see symptoms, my God, is it no? You say, no, it looks like that, but I'm going to believe. Yeah, this is especially in healing I have seen. You're praying, the symptoms are still there. The other day I had neck pain. It took 2 days. Now, if I said, oh, my neck is not healing, my neck, I'll tell you, it would have never been healed. I said, thank you, Jesus. My neck is healed because I slept with a pillow and that gave me. See, if I don't follow the laws of
nature, I'm going to fall sick. Yeah, but I prayed for 2 days, it went off. I didn't have to take even a tablet. It went off. Why? Through prayer. Yeah, so this is very important. And you can see we have also one person, not person, the enemy there, Daniel, very famous. This is almost every person preaches this. What is the it says in this, that I have come to give you the message, but the angel says, archangel says, but Satan was stopping me. Yeah, then Michael came to my rescue. I think it is Gabriel who said that. Yeah, Michael came to my rescue. Then only I could come to. Now see, Satan has no power now. What Daniel happened to Daniel actually will not happen to you. But there is still delay in prayer sometimes, because see, not all people are believers in Christ. We are all born again, yes. But to have this power, Jesus says, have faith in me. You cannot have faith in anything else. See, Jesus says, I am the way, I am the truth, and I am the life. He was not lying. He is the only way. Some people may have faith in any God. Sometimes God, out of mercy, because they don't know him, he may answer the prayer. But if you want continuously all your prayers to be answered, there is only one name under heaven, and that is Jesus Christ. And the Father in heaven has nominated only that name. Okay, so you can't pray through any other name. Yeah. So today, what blockages take place is because of people. Yeah. Suppose now I want to sell my house, but that house is not getting sold. Why? Because I've seen this. Andrew was saying he wanted to sell his car. Andrew Womack. Literally, for how long he was, and it was not getting sold at all. Then finally, what he did, he went to the chapel and sat down and started praying in tongues. How much he started praying? That he started feeling giddy. Like you call it, what do you call that? You get drunk in tongues, they call it. Like as if you have drunk something, like that. He was feeling so lightheaded. But he continued praying. Guess what? By evening, somebody came and said, I wanted to buy your car. He's saying, but God told me long ago that my car will be sold. He's saying, yeah, I wanted to buy your car more than 6 months ago. My wife was not allowing. See, there is a hindrance through people who still listen to the devil. Yeah. So this is what happened. And Andrew was telling him, no, my car is like that. It is a very old car. Okay. So the fellow said, I don't want to see. Still Andrew went and said, come, I'll take you for a drive. It is still working. But he's saying, I don't want to see, because I will take the parts and I will sell the parts. See, there is somebody who's ready to buy, but there is somebody who's stopping, who is with the devil. Now, is that person possessed? No. But, there are people, witchcraft. I have done one whole series on witchcraft. If you listen to that, it is just that we don't listen to God. At some point, we listen to human beings. We listen to the word. That is witchcraft. Yeah. So you must remember that. And, C.S. Lewis, he has written a book called The Screw Tape Letters. Okay. Screw Tape Letters is what? It is about letters the higher devil writes to the lower devil, how to, make people not listen to God. So, he's giving him many ideas. So, but this small devil is saying, it's not working. You gave me that idea, it's not working. Finally, he said, okay, I'll tell you one thing. At any cost, you must interfere in their prayer. The real prayer is very deadly for us. We'll fail. And guess what? Suddenly, when you're praying, Satan will remind you something. When you're praying, you'll get frustrated. That is what it's saying in Psalm 37, no? What Psalm 37 says? It says that delight yourself in the Lord. Where if we do not get in 2 days, we will forget and we'll start cursing God. And verse 8 says, cease from anger. Don't be angry. Don't fret, frustrated. It only causes harm. But he says, delight yourself in the Lord, and he will bring it to pass. Commit your way. Commit your way means surrender. See, you have something and you want God to answer that. No. You say, God, you tell me the right way, I'm ready to accept. When you surrender, you will get. Ask and you shall receive. Yeah, Matthew, that I'll tell you. Unfortunately, the Protestant church has put it on the people. So people, they have their own agenda. They will write one big plan. God, you said, ask and you shall receive. No, that is not the law. Because when you go with that, we don't know how many people you are going to harm with your so-called plans. But only God knows. So he'll not allow it to pass. But only when you surrender, he knows that, where people will not be harmed,
that thing will come to pass in your life. And it says, no, don't be like, you see, that people who are dishonest, it is happening in our country. Our country is pathetic. Yeah. For that matter, most of the countries, they don't believe in God. They do all, and we can see them having riches and we think they're prospering. No, they are not. He says, no, don't fret, because you think that, oh, that man is prospering, his wicked things. No, his end is going to be horrible. If you read the whole Psalm 37, it says, no, it is like a big tree there. Today it is there, tomorrow it is not there. Yeah, so it is very important for you to understand that you have to have faith. That God is going to, God is not against you. Secondly, that you are surrendering to God's plan. Don't take ask and you shall receive. And one person in one prayer meeting was saying, and that pastor was so mature. He's saying, like, why would you take your faltu plans and go to God? Why don't you ask him? He'll give you better plans. But this is what is taught in the church. Oh, ask and you shall receive. Ask and there are some people, the things they ask are so horrible. Disturbance is coming, madam. Sorry? Can't hear? Your voice is not clear, madam. Not clear. Now is it better? Yeah, not clear. Not at all here. Cut, Yeah. it is coming. Oh. I'm not getting any message also. Can others hear? No, madam. Righty. Now also. Not here. Huh? Since how long, sister? Ma'am, we ఎట్లా can వస్తుంది? hear you. వినిపిస్తుందా? Yes, yes, అక్క. కట్ అవుతున్నట్లే? లేదక్క, బ్రేక్ అవ్వట్లేదు. సిగ్నల్ మీ సైడ్ క్లియర్. వాయిస్ కూడా అట్లే వస్తుంది. క్లియర్ గానే వస్తాను సిస్టర్ ఇక్కడ. ఓకే, కంటిన్యూ మేడం. కలిసి. Yeah, okay. Okay, so we have to have faith. So what are the principles? Yeah, the very first principle is that you got to believe. Okay, so there are 4 principles. So what you need to do first, when we say prayer book, means you have to take a book, right? So take a book like a diary. A book like, I'll just show you, like say a book, a thick book like this. Take a thick book with lot of pages. Yeah, so you need to take a book. Yeah, and what you need to write first, you need to write faith statements, which means God can do all things. You have to write on top, God can do all things. And scripture, minimum 6 scripture you have to write. That is your faith statement, that you are sure that God can do all things. Like what? Luke 1:37. Luke 1:37 is what? It says, with God all things are possible. Luke 18:27, again, Jesus says, with God all things are possible. Matthew 19:27, again, same thing. Mark 10:27, again. 9:23, Mark 14:36, with God all things are possible. Numbers 23:19. So all these, whatever scripture you get, you have to write it down. When you write down, see, why a book is required? Why book? Why can't we just take and say, God give me this, God give me that? No. When you write it down, you are sure, you are being passionate, you are recording. See, if what the Holy Spirit told people, if it was not written today, you and I would have not known. Yeah. So because it is written, we are having a proof. So the same thing you have to write. Why? Because when those prayers are answered, you will tick. So first step is, you have to believe, faith statement. So with God, all things are possible. You have to write at least 6 scripture from the Bible. Sister, can you interpret up to Excuse here? me, madam. Yeah. Madam, I cannot hear. Yeah. Something disturbance is there. Brighty, Brighty, can you? You have not written it down. It's going to be a little bit. మేడం వాయిస్ అసలు రాయినబడితే కట్ అయిపోతుంది అంత. Brighty, are you there? Brighty, Can you interpret? అక్కడ నుంచి రాయు బుక్ గాడ్ కెన్ డూ ఆల్ థింగ్స్. ఆ బుక్ అక్కడ నుంచి రా చెప్పు. కట్ అవ్వింది అక్కడ నుండి, అర్థమైంది. సరే అక్క.
ప్రేయర్ అంటే బుక్. నోట్‌బుక్ తీసుకొని ప్రేయర్ పాయింట్స్ ప్రేయర్ రాయడం మీద. ప్రేయర్ పాయింట్స్ అవి చెప్పు. అక్కడి నుంచి నాకు అర్థం అసలు కట్ అవుతుంది, వినబడతలేదు. ఓకే మేడం. షీ విల్. Yeah. From Daniel 10 ఓకే to మేడం. కంటిన్యూ. yeah, Daniel 10 to 12 to 14. And Daniel 10, 12 to 14. Yeah, I will just tell you. Then you have Mark 11, 22, 23. Psalm 37, 1 to 8. Yeah, these explanation little you can give. And then, yeah. Righty? ఓకే. నౌ ఇట్స్ క్లియర్ మేడం. నౌ Now it's clearer? నౌ Yeah. స్టార్ట్. ఓకే. ఓకే. షల్ ఐ Yeah, yeah, please. ట్రాన్స్లేట్ మేడం? Yeah, yeah, please. ఓకే. దానియేలు 10వ అధ్యాయం 12, 14 వచనాలు. మరి ఈ సమయంలో మార్క్స్ సువార్త 11వ అధ్యాయం కూడా. మరి ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే కీర్తనల భాగం కూడా మనం చూసినట్లయితే మనకు ప్రార్థన అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైంది. మనము ఈ యొక్క ప్రార్థన బుక్ అనేది కూడా మనం కలిగి ఉండడం. ఎందుకంటే మరి చాలా విషయాల్లో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు చాలా క్లియర్ గా మనం చెప్తున్నారు ఏంటంటే, విశ్వాసం అనేది మనకు చాలా ప్రాముఖ్యమైందండి. విశ్వాసంలో మనం ముందు కొనసాగాలి. చాలా సార్లు మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం కానీ దేవుడు మనకి ఇస్తాడు అన్నటువంటి విశ్వాసం అనేది మనము కోల్పోతూ ఉంటున్నాం. కాబట్టి గమనించాలి. Can't hear, sister. క్రైస్తవులైన ప్రతి We can't hear. పాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఓకే పాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి వారు మా కోసం ప్రార్థన చేయండి అని వారు ఆ రీతిగా వారు అడుగుతూ ఉంటున్నారు. కానీ గుర్తుంచుకోండి, మరి మన కొరకు మనము చేసే మనం కొరకు మనమే మంచిగా బాగా మనము ప్రార్థన చేయగలుగుతామండి. ఇతరులు చేసేదానికంటే కూడా మన కొరకు మనమే భారం కలిగి ప్రార్థన చేసుకోగలుగుతాం. కాబట్టి మరి పేతురు గారు అంటున్న రీతిగా మనము మరి దేవుని యాజకులమై ఉన్నాం. కాబట్టి మనం గమనించుకోవాలి వ్యక్తిగతంగా మనము అవును నా కొరకు నేను ప్రార్థించాలి అనేటటువంటి తీర్మానం మనం తీసుకొని మనమే మరి భారం కలిగి మన గురించి మనము ఇతరుల కంటే కూడా మనము ప్రార్థన చేసే వారంగా ఉండాలి. ఎవరో ఇతరులు నా కోసం చేస్తున్నారు కదా, వారికి నేను డబ్బు పంపిస్తున్నాను, లేకుంటే నేను కానుకిస్తున్నాను, వారు చేస్తారులే అని కాకుండా మనని బట్టి మనము ప్రార్థన పూర్వకంగా మనము ఉండడానికి మనం ప్రయత్నించాలి. అంతేకాకుండా మనం ఒక విషయం కొరకు ప్రార్థించినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం దాని జవాబు పొందుకుంటామని విశ్వసించాలి. ఈ రోజుల్లో ఎందుకు మన ప్రార్థన సరిగా వినబడట్లేదు, ఎందుకు మనం స్వస్థత పొందుకోవట్లేదు అని మనం గమనించినట్లయితే మనం ఎక్కువగా నెగిటివ్ మాటలే మాట్లాడుతూ ఉంటాం. అంటే మరి అనుకూలమైన మాటలు మాట్లాడలేము కానీ ప్రతికూలమైన మాటలే మనం మాట్లాడుతుంటాం. నేను స్వస్థత ప్రార్థన చేస్తాం కానీ నాకు ఈ నొప్పి పోలేదు, నాకు స్వస్థత కలగలేదు అని మనం అంటూ ఉంటాం. మరి మనం పాజిటివ్ గా మాట్లాడాలి అనంటే అన్నప్పుడు నాకు నొప్పి పోయింది, దేవుడు స్వస్థపరిచాడు అన్నప్పుడు కొంతమంది ఏమంటారంటే, అబద్ధం ఆడుతున్నాం కదా, నొప్పి పోకుండా పోయిందని ఎలా చెప్తాం? అది అబద్ధం కానే కాదు. ఎందుకంటే మనము నెగిటివ్ గా ఈ యొక్క ప్రతికూలంగా మాట్లాడడం ద్వారా మనం ఇంకా ఆ రోగాన్ని మనలో ఉంచుకుంటున్నాం. మనం ఆ విశ్వాసమును మనము కనపరచట్లేదు. అయితే మనం ఈ రోజు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనం ప్రార్థించినప్పుడు ఒకవేళ నొప్పి ఉందా, బాధ ఉందా, సమస్య ఉందా, ప్రార్థించినప్పుడు దాని నుండి నేను విడుదలను పొందుకున్నాను, నా దేవుడు నన్ను స్వస్థపరిచాడు, నాకు ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చాడు అని మన విశ్వాసం ఉంచి నమ్మాలండి. మనం నమ్మట్లేదు కాబట్టి, అంతేకాకుండా మన నోటితో మనం నెగిటివ్ గా మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి దాని నుండి మనం జవాబును పొందలేకపోతున్నాం. మరి ప్రభు చెప్పిన లీటిగా తెతలస్తాయి అనేటటువంటి మాట సమాప్తమైనది అని మనం చూస్తున్నాం. అంటే దేవుడు మన కొరకు ప్రతిది కూడా ఆయన చేసి ముగించాడు. కాబట్టి మనం నమ్మాలి, విశ్వసించాలి. మరి ప్రభు చెప్పిన మాటలు మనం విశ్వసించాలి. దేవుడు చెప్పిన మాట ఏంటంటే అంతా మన మైండ్ లోనే, మన ఆలోచనలోనే ఏదైనా దేని గురించి అయినా ప్రార్థించినప్పుడు ఏదో మనం 2 రోజులు ప్రార్థన చేస్తాం. ఆ ప్రార్థన అవసరతను ఆ 2 రోజుల్లో జరగలేదనుకోండి, ఇక మనం దేవుని తిడతా ఉంటాం, దూషిస్తా ఉంటాం. ప్రార్థన చేస్తాను కానీ ఏ ఉపయోగం లేదు, దేవుడు నన్ను స్వస్థపరచలేదు అంటూ ఉంటాం. కానీ దేవుడు నన్ను మరి ఆయన స్వస్థపరిచాడు, ఆయన గాయాలను స్వస్థత పొందుకున్నాను, ఆయన నా కోసం సమస్తం చేసి ముగించాడు అన్న విషయాలు మనము జ్ఞాపకం చేసుకోమండి. మరి మేడం గారికి మెడ నొప్పి వచ్చిందంట. ఆ మెడ నొప్పి వచ్చినప్పుడు ఆమె 2 రోజులు పట్టిందట స్వస్థపడడానికి.
కానీ తను టాబ్లెట్ వేసుకోకుండా, లేదు నేను స్వస్థత పొందుకున్నాను, నన్ను దేవుడు స్వస్థపరిచాడు అన్న విశ్వాసముతో తను ప్రార్థించినప్పుడు 1 రోజు పడొచ్చు, 2 రోజులు పడొచ్చు. కానీ ఆ విశ్వాసమును విడవక అలాగే ప్రార్థిస్తూ ఉండడం ద్వారా మరి ఎలాంటి టాబ్లెట్ లేకుండానే మరి తను స్వస్థత పొందుకోగలిగింది. ఎందుకనంటే మరి ఈ రీతిగా మనము సాక్ష్యం మనం చెప్పగలుగుతున్నాం. దానికి కారణం ఏంటంటే విశ్వాసమును బట్టి మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు చేస్తాడు, ఇస్తాడు, నా ప్రార్థన జవాబు వస్తుంది అని మనము నమ్మాలి. అంటే ఇప్పుడు దానియేలు గ్రంథంలోకి మనం వద్దాం. దానియేలు విషయంలో ఇందాక మనం చదువుకున్నాం కదా, 21 రోజు మరి ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఉపవాసం ఉండి. కానీ ఆ యొక్క దేవదూత వచ్చింది, ఆ మిఖాయిలు రావడం, కానీ అక్కడ ఎవరు అడ్డుపడ్డారండి? అపవాది సాతాను అడ్డుపడ్డట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. జవాబు అయితే ఎప్పుడో ప్రారంభమైంది, కానీ దానియేలు వరకు వచ్చే వరకు దానికి టైం పట్టింది. ఎందుకు అనంటే సమయానికి ఆ యొక్క అపవాది అడ్డుపడుతున్నాడు. మన జీవితంలో మనం గమనించాలి, ఎన్నో విషయాల కొరకు మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం. జవాబు అయితే మనకు ఆల్రెడీ మనం పొందుకున్నాం, కానీ అది మన కన్నులారా చూడడానికి అపవాది అడ్డుకుంటున్నాడు. అనేక విషయాల్లో అపవాది అడ్డుపడుతున్నాడని మనం గుర్తించి విసుకక మానక విశ్వాసమును బట్టి మనము ప్రార్థన చేయాలి. ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి, మరి మనం ప్రార్థించినప్పుడు ఏ నామంలో మనకు జవాబు, ఏ నామంలో మనకు మరి విడుదల కలగదు, కానీ ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు నామములో ఒకే నామం, ఏకైక నామము అన్నిటికీ జవాబును ఇస్తుంది. ఈ రోజు కొన్ని విషయాల్లో జవాబు ఎందుకు మనకు దొరకట్లేదంటే యేసు నామమును బట్టి మనం ఉపయోగించట్ల. యేసు నామంలోనే శక్తి ఉంది. యేసు నామమును మనము ఉచ్చరించినప్పుడు ఖచ్చితంగా మన ప్రార్థనలకు జవాబును మనము పొందుకుంటాము. యేసే ఒక్కడే, ఆయన ఒక్కడే మార్గము, ఆయన ఒక్కడే జీవం అని మనము గుర్తుంచుకోవాలి. ఆయన నామంలో తప్ప ఇంకా వేరే నామములో మనకు విడుదల గాని, ప్రార్థనకు జవాబు గాని, రక్షణ లేదు అని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఆండ్రూ గారు మరి ప్రార్థన ఎందుకు ఆలస్యం అవుతుందంటే మరి అపవాది చేసిన ఆండ్రూ గారి యొక్క సాక్ష్యాన్ని మేడం గారు పంచుకున్నారు. ఆండ్రూ పాస్టర్ గారు తను ఒక పాతకారు అమ్మాలని ఎన్నో రోజులుగా మరి ప్రార్థన చేస్తున్నాడంట, కానీ ఆ కారు అమ్మడం పోవట్లేదంట. అయితే ఒక రోజు ఆయన షాప్కి వెళ్ళి ఆయన మందిరంలో భాషలు మాట్లాడుతూ ప్రార్థన చేస్తున్నాడట. చాలా భాషలు మాట్లాడుతూ చాలా సమయాన్ని గడుపుతున్నప్పుడు ఉంటారు కదా, ఆ రీతిగా భాషలో ఆయన చాలా మరి లోతులోకి వెళ్ళి చాలా ఆత్మలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడంట. అలా ప్రార్థన చేసిన వెంటనే అలా చాలా ప్రార్థనలో పోరాడిన తర్వాత ఒక వ్యక్తి వచ్చాడంట. వచ్చి ఆండ్రూ గారు, పాస్టర్ గారు, మీ యొక్క కారు నేను కొనాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పాడంట. చెప్పినప్పుడు అవునా అని అన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి అన్నాడంట, సరే తీసుకోండి అన్నప్పుడు మరి ఆ వ్యక్తి అన్నాడంట, నేను ఎప్పుడు 6 నెలల క్రితమే నీ కార్ని కొనాలనుకున్నానండి, కానీ నా భార్య అడ్డుపడ్డది, నా భార్య వద్దు అన్నది, అందుకని నేను తీసుకోలేకపోయాను అంటే పాస్టర్ గారు అవునా ఆండ్రూ గారు అన్నారంట, సరే కార్ని మీరు డ్రైవ్ చూసుకోండి అని అంటే, నాకేం అవసరం లేదు, అది ఎంత పాత కారైనా నాకు జస్ట్ దాంట్లో ఉన్నటువంటి పార్ట్సే కావాలి, దాన్ని నేను అమ్మాలని తీసుకుంటున్నాను అంతే అని చెప్పాడంట. చూడండి, అంటే దీని ద్వారా మనం గమనించేది ఏంటంటే ప్రార్థన చేస్తున్నాం, ఏదో ఒక విషయం కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నావేమో, కానీ అడ్డుపడే వారు ఎవరో ఒకరు ఉంటారు. ఆ వారు ఆ యొక్క అపవాది ఏం చేస్తుందంటే వారిని వాడుకుంటుంది, వారి ద్వారా మరి అడ్డుపడి మరి జరగాల్సిన కార్యాలు జరగకుండా అడ్డుపడుతూ ఉంటారు. కాబట్టి మనం ఒక విషయం కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ప్రార్థన చేస్తున్నావేమో, అయితే అపవాది అడ్డుపడుతున్నాడేమో, అయితే నువ్వు చేయవలసింది ఏంటంటే దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు ప్రార్థన విశ్వాసంతో అది నువ్వు పొందుకునేంత వరకు, అది ఇచ్చేంత వరకు కూడా నువ్వు ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి. మరి కొన్ని విషయాల్లో అపవాది మరి ఈ చాతబడి శక్తులు అంటే మన మనుషులే, మానవులే మరి ఈ రీతిగా ఉంటూ ఉంటారు. మానవుల విషయంలో మరి కొందరు ఈ రీతిగా ప్రార్థనను అడ్డుపడే రీతిగా మరి అనేక విషయాల్లో వారు పోరాడుతూ ఉంటారు. అది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. మరి యొక్క సిఎస్ లూక్ అనేటటువంటి వ్యక్తి అతను వారు ఒక విధానంలో ఈ రీతిగా చెప్పారంట. ఏంటి అని అంటే మరి కొన్ని లెవెల్స్ అనేవి ఉంటాయంట, హయ్యర్ లెవెల్ అట్లా ఒక ఉంటాయంట. అపవాది అంటే ఒక పెద్ద సాతాన్ ఏం చేస్తారంటే ఈ పిల్ల సాతాన్లకు మరి పంపిస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనం ప్రార్థన చెయ్యాలి అనుకుంటామో ఆపడానికి ఈ అపవాది ఏం చేస్తుంటాడంటే కొంతమంది పిల్ల సాతాన్లను ఎవరికి ఎలాంటి వారు అడ్డు పెట్టాలనో, శోధన పెట్టాలనో
అలా ఈ యొక్క అపవాది బృందం అంతా కూడా పని చేస్తూ ఉంటారంట. ఎందుకు అంటే వారు పనిచేసేది ప్రార్థనను ఆపాలి. ఎందుకంటే ప్రార్థన శక్తివంతమైంది. నువ్వు ఒక్కసారి మోకరించి ప్రార్థన చేస్తే ఖచ్చితంగా నీ జీవితంలో ఏదైనా జరుగుతుంది. అది పెద్ద సాతానులన్నిటిని కూడా మరి పంపిస్తూ ప్రార్థనను అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడండి. కాబట్టి ఒకవేళ నువ్వు ప్రార్థించింది ఒక రోజు జవాబు రాలేదా, 2 రోజులు జవాబు రాలేదా, వచ్చేంత కూడా పట్టుబట్టి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా విశ్వాసమును బట్టి దేవుడు మన ప్రార్థన ఆలకించి జవాబు ఇస్తాడు. అందుకని అడగండి, మత్తయి సువార్తలో అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును అన్నది. చాలా మంది అడగండి ఇస్తానన్నాడుగా దేవుడు అని చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక లిస్ట్ రాసేసుకొని పెద్దగా ఒక అజెండా పెట్టేసుకొని మరి ప్రజలందరూ కూడా ఓ దేవుడు అడుగుమన్నాడు కదా, ఇస్తాడు కదా అని చెప్పేసి ఇష్టానుసారంగా అన్ని కూడా మన ఆలోచనల ప్రకారంగా అలా రాసుకొని మనం ప్రార్థన చేస్తే అలాంటి విషయాలను బట్టి మనం ఎంతో మందికి హాని చేస్తామేమో, అలాంటి విషయాలను బట్టి ఎంతో మందికి మన ద్వారా కీడు కలిగిద్దేమో. అయితే అలాంటివన్నీ కూడా జరగకుండా దేవునికి మనం సమర్పించుకొని మనం సరెండర్ అయ్యి మనం ఏ విషయాలైతే దేవుని చిత్తములో జరగాలో మన జీవితంలో మరి మన ఇష్టానుసారంగా మన ఆలోచన ప్రకారం కాకుండా దేవునికి మనం లోబడి మనం ప్రార్థించినప్పుడు ఏదైతే మన జీవితంలో జరగాలో, ఏదైతే మనకు కావాలో దేవుడు ఆయన ఖచ్చితంగా మనకు అనుగ్రహిస్తారండి. కాబట్టి మరి మనం గమనించాలి, అన్ని విషయాల్లో మనము ఆ విశ్వాసం అనేది మనము కలిగి ఉండాలి. మరి ఈ యొక్క ప్రేయర్ బుక్ గురించి కొన్ని మాటలు బ్రైటీ చెప్తుంది. అవి అక్కడ నాకు కట్ అయింది, వాయిస్ వినబడలేదు. బ్రైటీ ప్రేయర్ బుక్ చెప్తావా? చెప్తానక్క. చెప్పు. కాబట్టి మరి మేడం తెలియజేసిన రీతిగా మనం ఒక లావుగా ఉన్నటువంటి మేడం ఇందాక వీడియోలో చూపించిన రీతిగా ఒక డైరీని మనం తీసుకోవాలి. తీసుకొని దాంట్లో మొట్టమొదటిగా పైన భాగంలో రాయాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే ఏవైనా 4 6 మ్యామ్ 4 Which one? 6 faith verses you told. 6 Yeah, 6 faith. Yeah, means God can do all things. Okay, so 6 scripture you have to write on minimum. You can write any number, but minimum 6. కాబట్టి కనీసము ఒక 6 విశ్వాసంతో కూడినటువంటి వాగ్దానాలు మనం రాయాలి. ఉదాహరణకి ఏంటంటే మరి దేవుడు సమస్తము కూడా చేయగలడు, దేవుడికి సమస్తము సాధ్యమే. ఇదొక మరి లూకా సువార్తలు మనం చూస్తాం కదండి, అదొక వచనం మనం రాసుకోవచ్చు. తర్వాత అలానే మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు మనకు ధైర్యపరిచే మాటలు, వాగ్దానంతో కూడినటువంటి విశ్వాసంతో కూడినటువంటి మాటలు, ఒక 6 వాగ్దానాలు మనము పైన ఆ బుక్ పైన మనం రాసుకొని తర్వాత మనం ప్రార్థన విన్నపాలు రాసుకోవాలి. So, Luke 1:37, for example, Luke 1:37, Luke 18:27. So write specifically and write the scripture there. Okay. So the second scripture that you need to write is that you will not be shamed or disgraced. This is very important. Why it is important? See, when you are praying for people, you are praying for something. When you don't receive it, you feel disgraced. You feel, God, you feel like, you're small. You're like, oh, God is disgracing me. No. So you have to write at least again 4 to 5 scriptures where you will not be put to shame, especially when we are praying for others. Yeah, you will not be put to shame or disgraced. This is very important. So what are the scriptures? Isaiah 45:17, Isaiah 54:4, Isaiah 49:23-26, Jeremiah 1:19, Luke 1:45. Yeah, these are all which are, you believe and you know that you will not be disgraced. Yeah, when you pray this, I'll tell you, there'll be nothing that where you will be ashamed in your life, where somebody will, put you down, will not come. So this is one thing also. So you take the prayer book, you take the diary, you write down first 6 scriptures where you say that God can do all things. Okay, that's a faith statement. Second, you write minimum at least 6 places where you will not be put to shame or disgraced, 6 scriptures. Now that is faith statement. Okay. The next is declaration. Now declaration is what is, there are specific declarations for good health, for faith, for telling you're a child of God so that you receive everything. Okay, which I will send to in the group. I will send. So either Brighty or sisters, one of you can translate and send it, because when you say these declarations, means you're saying I'm a child of God.
Like I will tell you what I declare. I am a child of God. I have his DNA. I am, like I am committed. I am there only to do his will. So what happens when you say I'm there only to do his will, nothing else other than his will happen in your life. These are declarations that you make. Okay, so this forms the part of the first, I am God's masterpiece. Yes, all that you can have any declarations. Okay, say 7. Don't make it very long. Like one pastor has given 100. Now see, 100 and all daily you will not say. You after some time you will forget. So maximum 6 to 7. It should include that you're a child of God. You carry his DNA and everything. I can do all things to Christ who strengthens me. Yes, many declarations, whatever it is, you write 6 to 7, which you will very fast, within like 30 seconds, you can say. Yeah. So that forms your first part, that is the first principle of faith or declaration. I have the mind of Christ. Yes. Yeah. Second is very important. Let's read Mark 10, verse 48 to 51. Mark 10, 48 to 52. మార్క్స్ వార్త 10, 48 నుండి 52 వరకు చదవండి. రిపీట్ మ్యామ్. మార్కు 10వ అధ్యాయము 48 నుండి 52 వరకు. ఊరకుండుమని అనేకులు వారిని గద్దించిరి, కాని వాడు దావీదు కుమారుడా నన్ను కరుణింపుమని మరీ ఎక్కువగా కేకలు వేసెను. అప్పుడు యేసు నిలిచిన వారిని పిలువుడని చెప్పగా వారు ఆ గ్రుడ్డి వారిని పిలిచి, ధైర్యము తెచ్చుకొనుము, ఆయన నిన్ను పిలుచుచున్నాడు, లెమ్మని వానితో చెప్పిరి. అంతటా వాడు బట్టలు పారవేసి దిగ్గున లేచి యేసు నొద్దకు వచ్చెను. యేసు, నేను నీకేమి చేయగోరుచున్నావని వాడిని అడుగగా, ఆ గ్రుడ్డివాడు బోధకుడా నాకు దృష్టి కలుగగా నాకు దృష్టి కలుగజేయమని ఆయనతో అనెను. అందుకు యేసు, నీవు వెళ్ళుము, నీ విశ్వాసం నిన్ను స్వస్థపరిచినని చెప్పెను. వెంటనే వాడు త్రోవను ఆయన వెంట చూపు పొంది వెళ్ళెను. Amen. So here it is very important. When you are praying, be specific in what you're asking. This is a very good example. Okay, see, Jesus was not blind. Who was blind? Bartimaeus. Yeah, blind Bartimaeus. Yeah, Jesus was not blind. Jesus knew and could see he was blind. But still Jesus asked him. See, God always respects you as his son. You are important. You are I don't know how to put it. You are a very important person for him. You know, he didn't say, oh, Bartimaeus, you're blind, and let me give you eyesight. No, he said, what do you want? That is what God is asking you. What do you want? And you have to be very specific. And I'll tell you, there are stupid people who ask stupid things. I want wealth, I want money, I want this, I want that. They get that and they're totally unhappy after that. Why? Because those things don't give you happiness. I'll write and give you. Does that mean you have to be poor? No, you have to be self-sufficient, so much so that you give others. But we see the world, oh, this car, that car. There are people who take loans and don't ask me what they do. Life is totally messed up. No. When you are in his will, that's why declarations are important. But being specific in your asking is very important. Like what you will ask specific for, I will tell you. Like I have. Now, as you know, Sister Swarna, Pastor Abraham, even Pastor, I can say Pastor Rajesh also. We have ministries, God has come, brought us to a level where we can talk to you. Yeah, what we have received, we can give you. So I have a special, what to say in the prayer book. After I write my faith statements, my declaration, I go first to ministry. That is my specific asking. So what I ask, I specially pray for ministers. Each, even Rajesh, Brighty, Pastor Abraham, Swarna sister, very specifically I pray for. Because I know they are influencing lives. I pray for Andrew Womack, Curry Blake, all. Brother Alex, because they are influencing your life, I pray for them. I pray for my own ministry that I preach only what God wants me to preach. Okay, so second, you have to, like for me, okay, so maybe ministry doesn't come for you, it is fine. Then many of us want
salvation for many of our family members. Very specifically, we have to write their names. Okay, salvation for whom? Write their names. Like my son, he's not yet come fully to God. Okay, so I write his name, his wife, his family, all of them I write their names. So salvation, you have to write specifically the names. Then health. Again, you have to write, you have to say, by his stripes I'm healed. Isaiah 53, 4 and 5. Write that and write the family members' names. Like I write my granddaughter, my grandson, children. Many of the children, I write their names very specifically. My family members, my uncle and auntie. One uncle and auntie, that uncle is my father's brother. Another uncle and auntie, both of them are in their 70s and 80s. One is from my mother's side. For both of them, I take their name and pray. And for many other people, I specifically pray for good health. Sometimes you have people who will ask you for, like, kidneys, like during COVID, lungs. Yeah. So specific organs, like eyes. I pray for my own eyes. I pray for some people who said, please pray for my eyes, for good vision. I put their name also there. Kidneys, a sister had asked me for one, Pastor Sudhakar. His name is still in my book. I had asked sister, what is his name? I still pray for him every day. Lungs, there are 3 people whom I pray. During COVID and after that, I still pray. Mental health, very, very important. There are some of you who have asked me, I have written their names down. Mental health, yeah. Gift of children. Some people don't have children. Very specifically, you have to write gift of children, write down their names. Then you have good marriage alliances. No? People have to get married to good partners. Some people, yeah, beauty. Some people, yeah, like one, when I was counseling, what do you want in the boy? He should have a house. He should have a good job. I'm not saying he should not have. Nobody's asking you to marry a man who's a loser, who doesn't have a job, who's depending on... No, that is not what I'm saying. But character is the first thing. See, if he has good character, even if he loses his job, he'll find another one. Yeah. So character is very important. So when you are asking for good alliances for people, you have to say like blessings and good spouses that you have to very specifically ask. Yeah. Then you have jobs for people. Some people don't have jobs. Some people, I pray that they continue to have jobs. Okay, they have a job now, but they're looking for something that God has told them in their lives. I put their name there so that they are in the will of God to find the job that God wants them to do. Yeah. Then you have, very importantly, people, please don't forget, pray for your state, Andhra. I pray very specifically for Karnataka, and I have told you the testimony about Karnataka. When the elections came, I tell you, the church, Catholic Church, was open. They specifically told everybody, go and vote. Number 1. Secondly, they said, please sit and pray. I've never seen such a moment in the Catholic Church. But this time we were all fed up. I'm telling you to pray the same. You all are blessed. You got a good government now. That government should not be corrupt. Please pray for your state. Very important. That is what Paul tells us. Please pray for people in authority. That you have to do. And for your country. Very important. I pray for our country. Every time I have some people who pray with me. We very specifically pray for our state and our country. You must pray. That should also be in your prayer book. Don't think, oh, I get this. Some people, they'll come for this prayer meeting. They'll put one big list of... It used to happen and I used to get very irritated. They'll come in the beginning, oh, sister, please pray. No. I am not here like your Hindu priest or any other priest. Mullah or, a pastor or a priest. I'm not that. I'm teaching you to pray. Like Andrew Womack taught us, I'm teaching you so that you will get your prayer answered. So this is very important. The third point is be specific. Be specific in your request. Okay? Yeah, then after sister interprets, I will do the next. Baban, you're having a question, is it? Oh, madam. Babanna has raised his hand. Does he have a question? ఏమైనా ప్రశ్న ఉందండి? హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. Sister, you can interpret. Then I'll just finish one. Okay. No problem.
ఓకే. మనము ఈ యొక్క ప్రేయర్ బుక్ డైరీని మనము ప్రైజ్ మెయింటైన్ లార్డ్ అండి. చేయాలి అని మనము చెప్పండి. ప్రైజ్ లార్డ్ అండి. నేను ఇక్కడ సింగరాయకొండ పాస్టర్ గారినండి. చెప్పండి. ప్రైజ్ లార్డ్. బాగున్నారండి? ఎవరో సడన్ గా పంపించారు ఈ జూమ్ బాగున్నామండి. గూగుల్ మీట్ జూమ్ ఏదో ఓకే. పంపించారండి, చూస్తున్నాను. నా గురించి కూడా ప్రార్థన చేయండి. ఎందుకంటే నేను హోసన్న మినిస్ట్రీస్ లో 11 సంవత్సరాలు చేసి బ్యాచులర్ గా మ్యారేజ్ చేసుకొని ఓకే. ఇక్కడ ఓన్ గా చేసుకుంటున్నానండి. ఒక 10 మంది వస్తారు ఇంట్లో ఆరాధన పెట్టుకుంటున్నాను. చుట్టుపక్కల వ్యతిరేకతలు ఆరాధన జరగనీయకుండా కొంచెం బాగా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు. ఇటు ఒక తల్లిదండ్రులు సపోర్ట్ చేయట్లేదు, ఇటు చుట్టుపక్కల విశ్వాసులు కొంచెం ఏదైనా సహాయపడుతుంటే వాళ్ళని చేయనీయకుండా చాలా వ్యతిరేకతలు సృష్టిస్తున్నారండి. మాకు పరిచర్య తప్ప వేరే ఖచ్చితంగా. ఆధారం లేదు. ప్రార్థనలు జ్ఞాపకం ఓకే. చేసుకోండి. ఖచ్చితంగా. మీ పేరండి? నా బాబు. పేరు పాస్టర్ బాబన్ అండి. నా కోసం ప్రార్థన చేయండి. ఖచ్చితంగా. తర్వాత మీకు ప్రేయర్ అయిపోయినాక, వాక్యం అయిపోయిన తర్వాత మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాం. ఇప్పుడు చెప్పండి. వాక్యం ఉంటుందండి. అదేనండి. ఇప్పుడు మేడం గారు టీచింగ్ ఇస్తున్నారు కదా! ఇది ఇప్పుడు అయిపోతది. ఫైనల్ అయిపోయిన తర్వాత మరలా కూడా మీరు చెప్పొచ్చు. సరే, అలాగే అండి. అలాగే. థ్యాంక్ యూ మీ అండి. గురించి ప్రైజ్ లార్డ్. చేస్తాను. ఓకే. లైన్‌లో ఉండండి. ఓకే. మ్యూట్. ఉంటా అండి. ఓకే. థ్యాంక్ యూ. మనము ఆ ప్రేయర్ బుక్ ఒక ప్రేయర్ బుక్ అనేది మనము ఖచ్చితంగా మనము మెయింటైన్ చేయాలి. దీనిలో మనం ఇందాక చెప్పిన రీతిగా కొన్ని విషయాలు మొదటగా మనం రాసుకున్నటువంటి విషయాలు, మరి విశ్వాసమును అనగా నిర్ధారించేటటువంటి విషయాలు మనం రాసుకుంటూ ఉన్నాం. దాంట్లో కొన్ని వచనాలు 4 నుండి 6 వరకు, లేకుంటే ఒక 6 వచనాలు మనం అవి రాసుకోవాలి మొదటిగా. రెండవదిగా చూసినట్లయితే మరి మనము సిగ్గుపరచబడకున్నట్లుగా మరి కొన్ని విషయాలను మనము రాసుకోవాలి. వచనాలు, వాక్యాలను అనగా యెషయా గ్రంథం 45:17 వచనం, యెషయా గ్రంథం 54 4 వచనం, యెషయా గ్రంథం 23 26 వచనం, ఇర్మియా గ్రంథం 19 అధ్యాయం. ఇలా కొన్ని వచనాలను కొన్ని వాక్యాలను మనము ఇక రెండో మాటగా మనము రాసుకోవాలి. విశ్వాసపు మాటలు మనము దీనిలో రాసుకోవాలి. అంతేకాకుండా చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఏంటంటే, మూడోదిగా ఈ యొక్క ఉచ్చరించడం, డిక్లరేషన్. మనము ఏదైతే మనం పొందుకున్నామో మనము ఆ మాటల్ని మనము ఉచ్చరించాలి. ఏంటంటే, నేను దేవుని బిడ్డను, తర్వాత నేను మరి దేవుని యొక్క రక్తంలో కడగబడ్డాను, నేను ఆయన డిఎన్ఏ, నేను యేసయ్య డిఎన్ఏ కలిగి ఉన్నాను, మరి నేను ఆయన బిడ్డను, నేను ఓడిపోను. ఇలాంటివన్నీ కూడా మరి నేను క్రీస్తులో నూతన పరచబడి ఉన్నాను, పాతవి గతించే. ఇట్లాంటి ఏవైతే ఉన్నాయి అంటే మరి ఎక్కువగా మరి ఒక 100 అట్లా మనం రాసుకోకుండా కేవలం ఒక 6, 7 ఈ రీతిగా కొన్ని మరి మనము ఉచ్చరించేటటువంటి మాటలను, దేవుని మాటలను మనం రాసుకున్నట్లయితే ప్రతిరోజు కూడా మన బుక్‌లో ఇవి మనం ప్రతిరోజు కూడా మరి కంఠస్థం చేసి చదువుకోవచ్చు చక్కగా. ఇవి మనం ఎప్పుడైతే పలుకుతామో మనకొక ధైర్యమును, ఆ వచనాల యొక్క ఆ వాక్యంలో యొక్క శక్తిని మనం పొందుకుంటాం. ఇది మనం రాసుకోవాలి. అంతేకాకుండా మార్కు సువార్త 10వ అధ్యాయం 48 నుండి 52 వరకు ఇందాక మనం చదివాము. దీంట్లో మనం చూస్తాం, ఇక్కడ గుడ్డి భిక్షగాడు ఉన్నాడు. అయితే ప్రభువైన యేసు వారిని మనం చూసినట్లయితే మరి యేసయ్య గుడ్డివాడుగా లేడు అక్కడ. కానీ ఏమడుగుతున్నాడు? నీవు కావాలి అని అడుగుతున్నాడు. మరి అడుగుతున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. ఇక్కడ బర్తిలోమయి గుడ్డివాడిగా ఉంటున్నాడు. నీకేం కావాలి అడుగుతూ ఉంటున్నాడు. ఏం పొందుకోవాలనుకుంటున్నావు అని అడుగుతున్నాడు. కాబట్టి మనం గుర్తించాలి, ఈ వాక్య భాగం ద్వారా మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఏదైతే మనకు స్పెసిఫిక్ గా మరి ఏదైతే మనకు కావాలనో దానిని మనం ఖచ్చితంగా మనము అడగాలండి. మనము ప్రత్యేకించి మనము అడగాలి. మనకి ఏది కావాలనో దాన్ని ప్రత్యేకించుకొని మనం అడగాలి. ప్రాముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మరి మేడం గారు ఎలా ప్రార్థన చేస్తారు,
పరీక్షని ప్రార్థన చేస్తారు. పరీక్షల్లో ఉన్నటువంటి అనగా మరి రాజేష్ బాబు కొరకు, మరి నా కొరకు, అబ్రహం పాస్టర్ కొరకు, Sister, you're breaking a lot. Sister Swarna, మేడం you're breaking. మేడం ఇట్స్ నాట్ క్లియర్. Yeah, it is breaking. బ్రేకింగ్. Some in between it Okay, becomes okay. clear, then again it is becoming, yeah. ఓకే. నౌ ఓకే. Now it is still breaking. అర్థమవుతుందా నాన్న? అర్థమవుతుందా? Now it's better. బ్లెస్ యూ బ్రైట్. Yeah, now it's better. ఓకే. Yeah, now it's better. ప్రత్యేకంగా పరిచయ కొరకు మరి వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది మేడం. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. బ్రేక్ అవుతుందా? కనెక్షన్ I guess Satan is also using little bit, no? His part. up to now your voice is not clear. Now it is Yeah, okay. that's what. Then Brighty, can you just continue about specific requests? Brighty, Ma'am, actually, I am not writing notes, but No, what I yeah, remembered, whatever you remember to tell, I will, at least in the next class, I will again repeat a little bit. So that, but this is very important, I'll tell you. Satan has really, like, see, Baba Anna is asking this, that. He's a pastor. Yeah, I felt sad because he has to teach how to pray. He's telling somebody, pray for me. How Satan gets us at us, and just imagine, now we can't hear Sister Swarna properly. So, Satan has his own, but I am very particular. If you are not hearing in this time, next time I will explain prayer book again. There is no way. Yeah. So whatever you remember, Brighty, you can just tell. madam, now it is clear. better. Another phone Yeah, has. yeah. it is clear. Yeah. ఓకే. ఓకే. మరి మొదటిగా పరిచర్య గురించి అనగా పరిచర్యలో ఉన్న వారి గురించి మరి మేడం గారు ప్రార్థన బుక్ లో తను రాసుకున్నారు. ఉదాహరణకు మరి రాజేష్ బ్రదర్ కొరకు, నా కొరకు, బ్రైటీ సిస్టర్ కొరకు, ఆండ్రూ పాస్టర్ గారి కొరకు, అలెక్స్ పాస్టర్ గారి కొరకు, ఇలా ప్రత్యేకించి తన పేర్లు రాసుకొని స్పెసిఫిక్ గా ఆ పేరు రాసుకొని ప్రత్యేకంగా వారి కొరకు తను ప్రార్థన చేస్తుంది. అంటే మనం కూడా మన పరిచర్య గురించి, అంతేకాకుండా తన పరిచర్య గురించి కూడా తన ప్రార్థన చేస్తుంది. అంటే తను చేస్తున్నటువంటి మరి పరిచర్య, తను చెప్తున్న టీచింగ్స్ అన్ని కూడా దేవునికి మహిమకరంగా చెప్పాలని, దేవుని మాటలు రావాలని, ఇలా తన కొరకు తను కూడా రాసుకొని తను ప్రార్థన చేస్తుంది. అలా మనం కూడా మొదటిగా మనం ఒకవేళ పరిచర్య విషయంలో అయితే మనం కూడా అలా పేర్లు రాసుకొని చక్కగా వాటి గురించి మనం ప్రార్థన చేయాలి. రెండవదిగా రక్షణ. మరి మొదటి ఒకవేళ పరిచర్య మరి మీరు ఇతరుల కొరకు, సేవకుల కొరకు మీరు చెయ్యొచ్చండి. రెండవదిగా మరి రక్షణ గురించి మనం చూసినట్లయితే మీరు పేర్లు రాసుకోవాలి. మరి మీ కుమారుడు గాని, మరి ఉదాహరణకు మేడం అయితే తన యొక్క కుమారుడు ఇంకా పరిపూర్ణ రక్షణలోకి రావాలని, మరి ఆమె ఆ కుమారుడు కొరకు, తన భార్య కొరకు అలా తను పేర్లు రాసుకొని ప్రార్థన చేస్తుంది. కాబట్టి ప్రాముఖ్యంగా మనము కూడా రక్షణ, ఎవరైతే రక్షణ కావాలో వారి అందరికి రక్షణ దయచేయండి అని ఇలా ప్రార్థన చేసే కంటే కూడా మన ప్రేయర్ బుక్ లో ఎవరికైతే నీ కుటుంబస్తులు ఎవరెవరైతే ఉన్నారో రక్షణ లేనటువంటి వారు, వారి యొక్క పేర్లు రాసుకొని మనం వారి కొరకు, రక్షణ కొరకు మనం ప్రత్యేకించి ప్రార్థించాలి. ఇది మనము గుర్తుంచుకోవాలి. మూడోదిగా చూసినట్లయితే మరి ఆరోగ్యం కొరకు, మరి చాలా మంది అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు. అలా మనము ఊరికి అందరిలో చేసేది కాకుండా ఈ బుక్ అనేది మనం మెయింటైన్ చేయడం ద్వారా దానిలో మనం వారి పేర్లు రాసుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు మన కుటుంబ సభ్యులే చాలా మంది బలహీనంగా ఉండొచ్చు, వారి పేర్లు మనం రాసుకోవాలి. అంతేకాకుండా యెషయా గ్రంథం 53 4-5 వచనాలను బట్టి ఆ వాక్యాలను మనం రాసుకొని, అవును ప్రభువా నువ్వు పొందిన దెబ్బల చేత మాకు స్వస్థత కలిగి ఉన్నాము, మరి నీ గాయాల్లో మాకు స్వస్థత ఉంది, ఇలాంటి వాగ్దానపు మాటలు
సార్లు మనం రాసుకొని ఎవరెవరైతే బలహీనులుగా ఉన్నారో మరి వారి కొరకు మనం ప్రార్థించాలి. మేడం గారు అయితే తన కుటుంబ సభ్యుల కొరకు, అంకుల్ కొరకు, ఆంటీ కొరకు, మరి వారికి ఉన్నటువంటి కుటుంబస్తుల కొరకు తన పేర్లు రాసి మరి మంచి ఆరోగ్యం దేవుడు ఇవ్వాలని ఆమె తను ప్రార్థన చేస్తూ ఉందంట. అంతేకాకుండా మరి కొంతమంది కిడ్నీస్ పాడైన వారు ఉన్నారు, కొంతమంది లంగ్స్ పాడైన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇలా అలాంటి వారి కొరకు కూడా మరి తను ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన పేర్లు రాసుకుని తను ప్రార్థన చేస్తూ ఉంది. అంతేకాకుండా మరి ఉదాహరణకు అంతేకాకుండా వ్యక్తిగతంగా మేడం గారు కూడా తన కళ్ళు బాగుండాలి, మంచి చూపు కనబడాలని అలా రాసుకుంటూ ఏదైనప్పటికీ కూడా ఒక ప్రత్యేకంగా దాన్ని మనం రాసుకొని మరి దాని కొరకు ప్రార్థన చేయాలి. అదే విధంగా పాస్టర్ సుధాకర్ గారు అంట తన యొక్క లంగ్స్ కొరకు కూడా తను ప్రార్థన విన్నపం ఇచ్చారని ఆయన పేరు రాసుకొని మరి ప్రార్థన చేస్తున్నారంట. ఇలా ఒక మనం వారి అవసరతలు ఉన్న వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ శరీరం ఉన్న భాగాల కొరకు మరి కోవిడ్ టైంలో చాలా మంది లంగ్స్ పాడైనాయి. అలా వారి అందరి కూడా ఆరోగ్యం కొరకు పేర్లు రాసుకొని ప్రార్థించాలి. తర్వాత ఇక మానసికంగా స్వస్థత కొరకు, హెల్త్ కొరకు మనము ప్రార్థన చేయాలి. మానసికంగా ఆరోగ్యం కొరకు మనం ప్రార్థన చేయాలి. ఎందుకంటే చాలా మంది మానసికంగా మరి బాగలేరు. అలాంటి వారు ఎవరైనా మరి పేర్లు ఉన్నట్లయితే రాసుకొని మనము ప్రార్థన చేయాలి. వారికి మంచి ఆరోగ్యం, మైండ్, ఆలోచన దేవుడు ఇచ్చేటట్టుగా. తర్వాత మరి పిల్లలు లేనటువంటి వారు చాలా మంది ఉన్నారు. కాబట్టి అలాంటి వారు ఎవరైనా నీకు చెప్పినా, లేకపోతే మీ కుటుంబంలో ఎవరైనా ఉన్నా వాళ్ళ పేర్లు రాసుకొని వారికి మంచి బిడ్డలు, వారి గర్భఫలాలను అనుగ్రహించండి అని వారి పేర్లు కూడా రాసుకోండి. ఆ తర్వాత కొంతమంది పార్ట్నర్స్ కొరకు అనగా మరి జీవిత భాగస్వాముల కొరకు, వివాహం కొరకు ప్రార్థించమంటారు. వాళ్ళ పేర్లు కూడా రాసుకొని ఎవరైతే మిమ్మల్ని అడుగుతున్నారో, లేక మీ అవసరత ఉందో, మీ పిల్లల పెళ్లిళ్ళు కావాలేమో అలా మీరు పేర్లు రాసుకొని వారి కొరకు ప్రార్థన చేయాలి. కొంతమంది ఇక పార్ట్నర్స్ అన్న వెంటనే నాకు మంచి ఇల్లు కావాలి, మంచి ఉద్యోగస్తుడు కావాలి, ఇవన్నీ ఇట్లాంటి అన్ని అడుగుతుంటారు. అలాంటివన్నీ కాదు. దైవ చిత్తంలో మంచిగా దేవునిలో ఉన్నటువంటి బిడ్డలు, సరైన దేవుడు ఎవరైతే వారికి సరైన వ్యక్తి అలాంటి వ్యక్తులు రావాలని మనం ఇవన్నీ కూడా మరి కావాలి. కానీ వాటికంటే ప్రాముఖ్యంగా మన పేర్లు రాసుకొని దేవుని సన్నిధిలో మనకి ఏదైతే మరి ప్రాముఖ్యమైందో దేవుని చిత్తానుసారంగా జరగాలని ప్రార్థన చేయాలి. తర్వాత కొంతమంది జాబ్స్ కొరకు అడుగుతూ ఉంటారు. కాబట్టి మేడం గారు ఎవరెవరైతే మరి జాబ్స్ కొరకు అడుగుతున్నారు వారి పేర్లు రాసుకొని తను ప్రార్థన చేస్తుంది. అంటే ఒకవేళ కొంతమంది ఉద్యోగాలు కంటిన్యూగా మధ్యలో వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు పోకుండా అది కంటిన్యూగా ఉండేటట్టుగా కూడా ప్రార్థన చేస్తుంది. అంతేకాకుండా మనం రాసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇంకోటి, మన యొక్క రాష్ట్రం కొరకు ప్రార్థన చేయాలి. ఎందుకంటే మేడం గారు తన స్టేట్ కొరకు వారు ప్రార్థన చేశారు. మరి వారు మరి ఓట్ల సమయంలో మంచి నాయకత్వం రావాలని వారు ప్రార్థన చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం కొరకు కూడా మనము ప్రార్థన చెయ్యాలి. ఎందుకంటే మంచి ప్రభుత్వం ఉంది. ఈ ప్రభుత్వంలో కూడా మనం ఇంకా ఇలా నిలకడగా ఉండునట్లుగా మరి మన రాష్ట్రం కొరకు మనము మన ప్రేయర్ బుక్ లో ఖచ్చితంగా మన రాష్ట్రం కొరకు, మన దేశం కొరకు ఖచ్చితంగా మనం ప్రార్థన చేయాలి. ఇవన్నీ కూడా ఎలా అంటే మనము పేర్లు రాసుకుంటూ వాటన్నిటి గురించి స్పెసిఫిక్ గా ఒక్కొక్కటిగా ప్రత్యేకించి మనము మరి ఒక స్పష్టమైన రీతిగా మనం రాసుకొని ప్రార్థన చేయాలి. అంతేకాకుండా మీకేం అవసరం ఉందో అది కూడా స్పష్టంగా రాసుకొని వాటి గురించి మనము ప్రార్థన చేయాలి. Now the fourth principle, which is very important, Luke 18, 1-8. లూకా సువార్త 18:1-8 వరకు ఇది మనకు 4వ ప్రిన్సిపల్. 4వ అంశము లూకా సువార్త 18:1-8 వరకు చదవండి. వారు విసుకక నిత్యము ప్రార్థన చేయుచుండవలెననుటకు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెప్పెను. దేవునికి భయపడకయు మనుషులను లక్ష్య పెట్టకయు నుండు ఒక న్యాయాధిపతి ఒక పట్టణంలో ఉండెను. ఆ పట్టణంలో ఒక విధవరాలును ఉండెను. ఆమె అతని యొద్దకు తరచుగా వచ్చి నా ప్రతివాదికిని నాకును న్యాయము తీర్చుమని అడుగుచూ వచ్చెను. కానీ అతడు కొంతకాలము ఒప్పకపోయెను. తరువాత అతడు నేను దేవునికి భయపడకయు మనుషులను లక్ష్య పెట్టకయు ఉండినను ఈ విధివరాలు నన్ను తొందర పెట్టుచున్నది గనుక ఆమె మాటి మాటికి వచ్చి గోజారకుండునట్లు ఆమెకు న్యాయము తీర్చునని తనలో తాను అనుకొనెను. మరియు ప్రభు ఇట్లనెను, ఆ అన్యాయస్తుడైన ఆ న్యాయాధిపతి చెప్పిన మాట వినుడి. దేవుడు తాను ఏర్పరచుకున్న వారు దివారాత్రులు తన్ను గూర్చి మొరపెట్టుకొనుచుండగా వారికి న్యాయము తీర్చుడా? ఆయన వారికి త్వరగా న్యాయము తీర్చును. వారి విశేషమే కదా. ఆయన దీర్ఘశాంతము చూపుచున్నాడని మీతో చెప్పుచున్నాను. ఆయనను మనుష్య కుమారుడు వచ్చినప్పుడు ఆయన భూమి మీద విశ్వాసము కనుగొనునా?
Very important. Now, most of the pastors, they will take this and hit on the head of the people whom they meet. Yeah. You are like, you must, yeah. God, you have to keep on praying like a big judge, whether he feels like giving them. No, it is, see, he's, look at the 6, 7, 8. Jesus is saying, look what that unjust judge is saying. He's saying, I don't care for God, I don't care for man also. But this lady, she's eating my head. He's saying, but God is not like that. See, don't preach it like that. God is like one, like one, whether I should give you or no. No, God loves you. God wants to give you. Don't preach this like God, whether he wants to give or he don't wants to give. He's like one, as if everything he has, he's acting like one stingy person. Most of the people preach it like this. Please don't do that. You'll be cursed. Because Jesus is saying, God wants to give you. He's saying, shall not God avenge his own elect who cry to him day and night? So what is the problem? Are you really crying day and night? No. 2 days you will pray, then you'll go somewhere. You have to be passionate about what you ask. One prayer thing I have written for 9 years, not 1 or 2 years. It is my own mistake. I would have got it maybe in 1 or 2 years. 9 years I wrote, but I didn't stop because God told me ask. And I got that, and I got a very good amount. But I didn't stop praying. Be passionate of what you're praying. Keep writing it and keep it in your prayer book till you receive. Don't give up. Yeah. But this is important. Nevertheless, will the Son of Man really find faith when he comes? See, again, he's saying, I'm ready to give you, but are you ready to even think that I will give you? This is the fourth principle. Ask passionately, write it down. See, when you're having a passionate desire, like, this I have taken from John Osteen. He is a very great Baptist preacher who became a person of faith. Okay, he left the Baptist church, which says that miracles are gone. He left that church. And he was baptized in the Holy Spirit. So one day he was in a village. He wanted 2 cows. And he prayed, but after 2 weeks, forgotten. One day he got a dream in the night that 2 big snakes came and ate 2 fat cows. When he got up, he got very disturbed and he's saying, God, what is the meaning of this? God told him, 2 weeks ago you asked, you didn't continue in praying, Satan has taken your 2 cows and gone. And then he understood, and this is the fourth principle that he's telling you. Don't give up till you get. Okay? First of all, if you're praying in tongues, you'll write the right things and you'll get it. Yeah, so don't give up. Now, Pastor Babanna is asking some prayer requests. I want to know whether he has even listened to the sermon that I'm preaching today. If you have listened, Pastor Babanna, I'll tell you, your answer to prayer is already there in today's sermon. But if you're going to come and say, I'm coming now today, I will just put my request. I will tell Sister Swarna to pray for me. See, please stop. Please stop. Because we are not like Hindus coming here and saying, okay, Pastor, you pray for me, I'm gone. No, you have to be a manifested son of God. I've never seen you, Pastor Babanna, but I strongly urge you. Listen, come every morning and listen. You may be a pastor, but you need the word of God. Because I have seen Sister Swarna, no? She is one person, why I like her. She is a pastor's wife. She might have listened to so many sermons, but she always gives a testimony saying that, sister, when you preached, I got something from it. The other day when we were talking, she's saying, yes, I have received so many things. Yes. So come and listen to some. You may be a pastor. But today, Pastor Babanna, if you have listened to this sermon, it is not a coincidence. I hope you have written down what I have said. If you haven't written down, I think Sister Swarna has written it down. Please ask her to give you a copy. And please follow prayer book. Coming and asking somebody to pray is I told you, presence of God, it is ground floor, where rats and cockroaches are, where you have fear. And see, and this is the beauty of this lady, okay, widow. She didn't come and say, come and complain. This, my neighbor, no, he's doing this, he's doing that. She didn't come. She said, give me justice against my adversary. She came and asked what she wants, like Bartimaeus. I want eyesight. He didn't say, I don't know how I became blind because of my parents. He didn't say that. He said, give me eyesight. What this lady said, give me justice against this person who is working against me. See, don't come and complain. It is insanity to complain. Come and give specifically your request.
in faith that God loves you, you know. And shall not God avenge his own elect? He is going to give you whatever when you cry. Follow these 4 principles. See, Brighty always gives. I don't know whether we have time for testimony. At least I hope next Thursday I want to take testimonies about prayer book. I will ask sister to interpret now. Yeah. ఓకే. 4వ సూత్రం, మనం అడుగుతున్నది సహనంతో, మనం సహనంతో అడగాలి. ఏదైతే మనం అడుగుతున్నామో మన ప్రేయర్ బుక్ లో ఇది రాసి పెట్టుకోవాలి. ఖచ్చితంగా సహనము కలిగి దేవుని ఎదుట మనము ఓపిక కలిగి ఆ ప్రార్థనకు జవాబు వచ్చేంత వరకు కూడా మనము అడగాలండి. లూకా సువార్త 18:1-8 వరకు ఇందాక మనం చదువుకున్నాం. ఇందులో మనం చూసినట్లయితే ఆ యొక్క విధవరాలు మరి ఏ రీతిగా అయితే మరి తను న్యాయం పొందుకునేంత వరకు ఏ రీతిగా అయితే తను అడిగిందో మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. అది పొందుకునేంత వరకు కూడా తను మరి వదిలిపెట్టలేదు. అదే ఆ యొక్క సహనము అనేది మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. కాబట్టి మనం గమనించాలి, మరి దేవుడు ఖచ్చితంగా దేవుడు మనకి ఇవ్వడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు. కానీ ఇక్కడ మనం గమనించవచ్చు, ఆమె దివారాత్రం ఆమె పొందుకునేంత వరకు కూడా ఆమె అడుగుతుంది. కానీ మనం చూసినట్లయితే మనము రాత్రి పగలు మనము ప్రార్థించట్లేదు. మనం ఏదో ఒక రోజు అడుగుతున్నాం, అది పొందకపోయేసరికి దాన్ని వదిలిపెట్టేస్తున్నాం. కాబట్టి మనం చాలా విషయాలు మనం దేవుడి నుండి పొందలేకపోతున్నాం, పొందలేని స్థితిలో ఉన్నాం. ఎన్నో ప్రేయర్ పాయింట్స్ కి మనకు జవాబు రావట్లేదు. దానికి కారణం ఏంటంటే అలా మనము సహనం కలిగి అది పొందేంత వరకు కూడా మనము ఓపిక కలిగి ఉండలేకపోతూ ఉంటున్నాం. మేడం గారంట ఒక ప్రార్థన విన్నపం 9 సంవత్సరాలు తను రాసుకొని 9 సంవత్సరాలు చేసిందంటండి ఆమె. మరి అలా ప్రార్థన చేయడం బట్టి 9 సంవత్సరాలు తను ఒక మంచి మరి అమౌంట్ ని తను ఏదైతే కావాలనుకుందో అది ఆమెకు మరి ఆమె పొందుకోగలిగింది. అంటే మధ్యలోనే తను వదిలిపెట్టలేదు. మనమైతే 1-2 రోజులే, కానీ 9 సంవత్సరాలు ఒకే అంశం కొరకు ప్రార్థన చేయడం అంటే అది ఎంత గొప్ప విషయం. అలా మనము ప్రేయర్ బుక్ అనేది మెయింటైన్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనకు గుర్తుంటాయి. దాన్ని చూసినప్పుడల్లా మనము ఆ అంశం కొరకు ప్రత్యేకించి మనము ప్రార్థన చేయాలి. కాబట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు గుర్తుంచుకోండి, ఖచ్చితంగా సహనం అనేది, ఓపిక అనేది ఇచ్చేంత వరకు కూడా మనము ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి. చాలాసార్లు మనం వదిలేస్తూ ఉంటాం. అంటే విశ్వాసం అనేది మనము దేవుని పైన కనపరచట్లేదు అని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఒక వ్యక్తి అంట 2 ఆవులు కావాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాడంట. ఒక 2 రోజులు అలా ప్రార్థన చేశాడంట. ఆ ఆవులు కావాలని ప్రార్థన చేశాడంట. కానీ చేసి ఆ తర్వాత మానేశాడంట ప్రార్థన చేయడం. అయితే ఒక రోజు కలలో ఒక 2 పాములు వచ్చి ఒక 2 ఆవులను కాటేశాయంట. ఏంటి కాటేసినప్పుడు ఏంటి ప్రభా ఇలా వచ్చింది నాకు, మరి ఎందుకు ఇలా నాకు కల వచ్చింది అని అడిగినప్పుడు దేవుడు దానికి అర్థాన్ని చెప్పాడంట. ఇదిగో నువ్వు ప్రార్థన చేశావు, కానీ 2 రోజులే చేశావు, కానీ దాన్ని నువ్వు కొనసాగించలేకపోయేసరికి అపవాది వచ్చి మరి అపవాది నీకు రావాల్సినటువంటి ఆవులను నీకు రాకుండా, నువ్వు పొందుకోకుండా అడ్డుపడింది అని చెప్పాడంట. చూడండి, అంటే మనము ఇచ్చేంత వరకు, మన చేతుల్లోకి వచ్చేంత వరకు, మన కళ్ళతో చూసేంత వరకు కూడా మనము ప్రార్థన ఆపకూడదు. మనం ఎప్పుడు కూడా మనము సరే ఇది దొరకదు, ఇది అవ్వదేమోలే, దేవుడు ఇవ్వడేమోలే అని మనము వదిలేయొద్దు. కాబట్టి మనం ఏదైతే మనము ఒక అంశం కొరకు ప్రార్థన తీసుకొని మన అవసరత కొరకు మనం ప్రార్థన చేస్తున్నామో ఖచ్చితంగా మనము ఆ విషయంలో వదిలిపెట్టకుండా పోరాడాలి, ప్రార్థనలో పట్టుదల కలిగి ఉండాలి. ఇందాక పాస్టర్ గారు మరి బాబన్న గారు మరి ప్రార్థన అడిగారు. అంటే బహుశా ఆయన ఈ రోజు కొత్తగా జాయిన్ అయ్యి ఉండొచ్చు. మరి తనకు మేడంగా చెప్పినటువంటి విషయాలు ఏంటంటే, మరి ఈ యొక్క లెసన్స్ మీరు మంచిగా విన్నట్లయితే మరి ఇదంతా కూడా ప్రార్థనకు ఈ పూర్తిగా మీరు ఈ యొక్క వాక్యం అంతా విన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మీ ప్రార్థనకు జవాబు వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే ప్రార్థనలో ఉన్నటువంటి విషయాలు గొప్పతనం ఏంటో మనం ఇక్కడ ఇందులో చెప్తూ ఉంటున్నాం. కాబట్టి మీరు ప్రతి నిత్యం కూడా మరి ఈ యొక్క టీచింగ్స్, మీ యొక్క వాక్యాలు, ఈ యొక్క దైవ వర్తమానం వింటున్నప్పుడు మీలో ఆ విశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఆ ప్రార్థనకు మీరు ఖచ్చితంగా జవాబును పొందుకోగలుగుతారు. కాబట్టి మనం గుర్తుంచుకోవాలి, ప్రతి విషయంలో కూడా మరి ఏదో ఒకటి, మరి ఉదాహరణకు నా విషయంలో కూడా మరి నేను ఒక సేవకురాలిని, కానీ మరి నేను ఒక సేవకురాలిని కదా అన్నట్టుగా కాకుండా, మరి మేడం గారు ఎప్పుడు వాక్యం చెప్పినా గానీ మరి దానిలో నుండి కొన్ని మాటలు దేవుడు నాతో మాట్లాడినప్పుడు, అవును మేడం మీరు చెప్పినప్పుడు నాకు ఈ మాటలు నా జీవితాన్ని మార్చాయి, నేను కూడా చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాను అని నేను మరి మేడంతో చెప్తూ ఉంటాను. అలా మనం కూడా ప్రతి విషయంలో కూడా మరి దేవుని యొక్క మాటలు మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వాటిలో నుండి మనం కొన్ని స్వీకరించుకొని, మనం తీసుకొని, మనం దినదినము నేర్చుకునే వారంగా
ఉండాలి. కాబట్టి ఈ ప్రేయర్ ఈ యొక్క టీమ్‌లో జాయిన్ అయిన వారికి అందరికి కూడా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మీరు ఖచ్చితంగా మీరు జాయిన్ అవ్వండి. ప్రారంభం నుండి ఎండింగ్ వరకు మీరు వినండి. విన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా వినుట వలన విశ్వాసము కలుగుతుంది. ఖచ్చితంగా మీరు అనేకమైన గొప్ప ఆత్మీయ సత్యాలు నేర్చుకుంటారు. కాబట్టి మీరు మరి పాస్టర్ గారు గూడా ఒక ప్రేయర్ బుక్ మీరు పెట్టుకోండి. ఖచ్చితంగా మీ యొక్క ప్రార్థన అంశాలు మీరు రాసుకోండి. దేవుడు మీ యొక్క అవసరతలన్నీ మీరు ప్రార్థన చేస్తుండగా ఖచ్చితంగా ఆయన కార్యాలు జరిగిస్తారు. మరి అంతేకాకుండా దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు మనం కలిగి ఉన్నటువంటి భయములన్నిట్లో నుండి కూడా మనము విడుదల పొందుతామండి. మరి ఇక్కడ ఈ యొక్క విధవరాలు ఆమె మాటి మాటికి వచ్చి అడుగుతుంది. ఆమె స్పెసిఫిక్ గా తనకి ఏదైతే కావాలనో నిశ్చయతతో ఆమె అడుగుతుంది ఏంటంటే, నాకును నా ప్రతివాదికి న్యాయము తీర్చండి అని అడుగుతుంది. కాబట్టి ఆమెకు న్యాయం తీర్చబడింది. కాబట్టి మనం కూడా మరి ఖచ్చితంగా మనం అడగాలి. ఏదైతే మనకు అక్కరగా ఉందో, ఏదైతే అవసరం ఉందో, ఈ రోజు దేని కొరకు నువ్వు బాధపడుతున్నావు, ఏది కావాలని నువ్వు ఆశపడుతున్నావో దాని కొరకు నువ్వు ఖచ్చితంగా ఈ ప్రేయర్ బుక్ మెయింటైన్ చేసి నువ్వు రాసి దేవుని వాగ్దాలు రాసుకొని, దేవుడు నాకు ఇస్తాడు, ఇది నేను చేస్తున్నాను, ఖచ్చితంగా ఆయన నాకు జవాబిస్తాడు అని నువ్వు విశ్వాసం ఉంచి ప్రార్థించినప్పుడు ఇచ్చేంత వరకు, అది ఎన్ని సంవత్సరాలైనా పట్టండి, ఇచ్చేంత వరకు కూడా ఓపిక కలిగి నువ్వు దాంట్లో రాసుకొని ప్రార్థన చేయాలి. కొన్నిసార్లు మనం పిచ్చి పిచ్చి అన్ని కూడా రాసుకుంటాం. దాన్ని అలా రాసుకోకుండా ఉండాలంటే మనము భాషలో ప్రార్థన చేసి మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు మరి వ్యర్థమైన అవసరతలన్నీ కూడా మనలోకి రావండి. వ్యర్థమైన ఇక రాకుండా ఏదైతే మనకు అక్కరగా ఉన్నాయి, ఏదైతే మనకు అవసరమో అవే ఆలోచనలు దేవుడు ఇస్తాడు. అలా ఇవ్వడానికి మనం ఖచ్చితంగా ప్రార్థన పూర్వకంగానే మన ప్రార్థన అంశాలు కూడా మనము రాసుకోవాలి. Brighty, are you there? బ్రైటీ. అంతేకాకుండా టెస్ట్ మనీస్ కూడా ఈ టైం లేదు ఈ రోజు. కనీసం వచ్చే వారమైనా మీరు సాక్ష్యాలు మరి పంచుకోవాలి. మరి మీరు ఏ రీతిగా దేవుని ప్రసన్నతలో ఉన్నప్పుడు మరి ఇలా బుక్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ రీతిగా మీరు పొందుకుంటున్నారు, ఎలా మీ జవాబులు దేవుడు పొందుకుంటున్నారో కూడా మీరు మరి సాక్ష్యాలు వచ్చే వారం కూడా పంచుకోవడానికి మీరు ప్రయత్నం చేయండి. బ్రైటీ. Yeah, Brighty, could you just tell it in Telugu only? Because Pastor Babana is here. He should hear. Okay, how this has helped you, because I know you keep it. Just About a prayer book, madam, like or else testimony about prayer book. that 4 points you told on that day. No. 4 Your columns. testimony about prayer book. You're maintaining prayer book, right? Yes, ma'am. Please tell how it has helped you. Okay, ma'am. Yeah, you tell it in Telugu. మేడం చాలా సార్లు మనకి మెసేజెస్లో చెప్తా ఉన్నారు, ప్రేయర్ బుక్ గురించి పదే పదే చెప్తా ఉన్నారు. మనం ఏం చెప్పినా ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ ఎలా అయితే రాసుకున్నారో మేడం చాలా సెషన్స్లో చెప్పిన రీతిగా మరి నేను కూడా స్పెసిఫిక్గా కొన్ని ఎవరైతే ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ ఇస్తారో గ్రూప్లో కావచ్చు, పర్సనల్గా ఇచ్చిన ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ అన్నీ నేను అట్లా రాసుకొని, నేను క్రీస్తులో ఏమై ఉన్నానో కూడా నేను మేడం అంటే అప్పుడు ఇలా సీక్వెన్స్గా చెప్పలేనప్పటినీ కూడా కొన్ని అలాంటివి, నేను క్రీస్తులో సమస్తం చేయగలను, నాకు క్రీస్తు మనసు నేను కలిగినాను, ఇలాంటి వచనాలు నేను రాసుకొని వాటిని పదే పదే ప్రేయర్ చేసినప్పుడు ఆ పాయింట్స్ అన్నిటినీ కూడా ఒక టైం దొరికిందంటే ఒక 1 అవర్ అలా కేటాయించి అవన్నీ పాయింట్స్ ప్రతి పాయింట్ పైన చేయి పెట్టి ప్రేయర్ చేస్తూ ఉంటాను. అలా చేసిన దాంట్లో దేవుడు కొన్ని వాటికి జవాబిచ్చారు, కొన్ని ఇంకా జవాబు ఇస్తారని నేను ఫెయిత్‌తో వెయిట్ చేస్తా ఉన్నాను. సో, అలా అంటే రియల్‌గా బుక్ పెట్టి అలా ప్రేయర్ చేయడం ద్వారా నాకు జరిగిన బెనిఫిట్ ఏంటంటే, ఏది కూడా స్కిప్ అవ్వకోకుండా ప్రతి దాని గురించి స్పెసిఫిక్‌గా ప్రేయర్ చేయడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సహాయం చేస్తా ఉన్నారు. అలా పెట్టి నార్మల్‌గా ప్రేయర్ చేసి టంగ్స్‌లో ప్రేయర్ చేయడం ద్వారా రియల్లీ చాలా చేంజెస్‌ని నేను చూడగలిగాను. ప్రేయర్‌లో ఉన్నప్పుడు కూడా బోరింగ్ గాని, లేకపోతే టైం వేస్ట్ టైం వేస్ట్ అయినట్టు అనిపించదు. మనం ఎంత ప్రేయర్ చేసామో కూడా, ఎన్ని గంటలు చేసామో కూడా, అప్పుడే ఇన్ని గంటలు చేశానా అన్న ఆశ్చర్యం మనకే ఏస్తది. ఎందుకంటే నేను లైవ్‌గా ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేశాను. బుక్‌లో ప్రేయర్ పాయింట్స్ పెట్టి, అలా ప్రేయర్ పాయింట్స్ పైన చేయిలు పెట్టి ప్రేయర్ చేసి ప్రతి పాయింట్ ప్రేయర్ చేస్తా ఉంటే రియల్‌గా నేను ఆ స్ట్రెంగ్త్‌ని నేను చూడగలిగాను. ఆ రిజల్ట్‌ని మేడం చెప్పినట్టు స్టేట్స్ కావచ్చు, ఇండియా గురించి స్పెసిఫిక్‌గా ఏమైతే చెప్పారో ప్రతీది కూడా సింగిల్ పాయింట్ కూడా ప్రేయర్ పాయింట్‌లో పెట్టి రాయడం ద్వారా చాలా డ్రమాటిక్ చేంజ్ అంటే చాలా చూసాను. పర్సనల్‌గా నేను నా గురించి రాసుకున్నవి కూడా నేను ఆ ఫుల్‌ఫిల్‌మెంట్‌ని నేను చూడగలుగుతున్నాను. రియల్లీ ప్రేయర్ చేయడానికి మనకి సమ్ టైమ్స్ ఒక 5 మినిట్స్ చేయగానే ఒక 1 అవర్ అయిపోయిందేమో అని అట్లా అనుకుంటాం. తీరా చూస్తే 5 మినిట్సే అయింది. అట్లా సెన్సేషన్ అయితా ఉంటది. బట్
ఇలా ప్రేయర్ మేడం చెప్పినట్టుగా బుక్‌లో రాసుకొని అలా చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా నేను అది ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేశాను పర్సనల్‌గా. టైం అంటూ మనకు తెలీదు. ఎన్ని అవర్స్ స్పెండ్ చేసామో, ఇన్ని అవర్స్ నేను దేవుని సన్నిధిలో ప్రేయర్ చేశానా, ఇంత కేటాయించానా అని మనకే ఆశ్చర్యం వేస్తది. సో, ఆ చేంజ్ నేను చూడగలిగాను. ఖచ్చితంగా మీరందరూ గూడా ఆ బుక్‌ని మెయింటైన్ చేయండి. మేడం చెప్పినట్టుగా ఎవరైతే మీకు ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ ఇస్తారో, లేకపోతే మీ పర్సనల్ ప్రేయర్స్ కూడా అలా బుక్‌లో రాయడం ద్వారా ఆ చేంజ్ చూస్తారు. ఆ రిజల్ట్‌ని గూడా మనం చూడగలుగుతాం. స్పెసిఫిక్‌గా అంటే వేరే వాళ్ళ గురించి కాకుండా మనము మనలో జరిగే అవి చేంజెస్‌ని మనం నోటిఫై చేయగలుగుతాం. సో, ఆ టెస్టిమనీ నేను చెప్పగలను. లాస్ట్ వీక్ కూడా మేడం ఒకటి చెప్పారు కాలమ్స్‌లో రాసుకొని. మనకి ఏది హిండర్‌గా ఉంది? ఎందుకు భయమేస్తుంది? భయం ఉంటే ఏంది? యాంగ్జైటీ అది చెప్పారు. అది గూడా నేను చేశాను. ఎప్పుడైతే నాకు స్కూల్‌లో లీజర్ పీరియడ్ ఉంటుందో ఆ బాక్సెస్ రాసి నేను రాసాను. సో, ఎట్ దట్ టైమ్ నాది ప్రాక్టీస్ చేశాను మేడం చెప్పినట్టుగా. సో, నేను చాలా ఫ్రస్ట్రేషన్‌లో ఉన్నాను యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే సిలబస్ అవ్వలేదని పైన ప్రిన్సిపల్ వాళ్ళందరూ ఒత్తిడితో పిల్లలకి ఈ లాస్ట్ మంత్‌లో జాన్వరిలో మేడం చెప్పినట్టుగా. సో, అది నేను ఎక్సర్‌సైజ్ చేశాను. ఫ్రస్ట్రేషన్ రాగానే వెంటనే ఎప్పుడైతే ఫ్రస్ట్రేషన్‌గా ఫీల్ అయ్యానో వెంటనే ఆ కాలమ్స్ ఏసుకొని వాటిని దేని గురించి వస్తుంది అవన్నీ ప్రేయర్ చేయడం, బ్రేక్ చేయడం, ప్రేయర్ చేయడం, బ్రేక్ చేయడం అలా చేయడం ద్వారా ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ నుండి నేను రిలీజ్ అయ్యాను. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు న్యూ యాంగిల్‌లో నాకు థాట్స్ ఇవ్వడం ద్వారా ఆ డైరెక్షన్‌లో ముందుకెళ్ళడం ద్వారా నేను ఉంటున్నటువంటి స్కూల్‌లో వాటన్నిటిని సిట్యుయేషన్స్ అన్నిటిని హ్యాండిల్ చేయడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు స్ట్రెంథెన్ చేశారు. రియల్లీ గ్రేట్. నేను చాలా ఈగర్‌గా వెయిట్ చేస్తున్నాను టెస్టిమనీ చెప్పడానికి. లాస్ట్ 2 వీక్స్ నుండి చెప్పడానికి ఈ విషయం గురించి. థాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. Thank you, Brighty. Because why I like Brighty and Sister Swarna. They are the great practitioners of what I teach. See, there is no point in me teaching you don't practice. What is the use? Yeah. And Babana, sir, please go through this sermon. Brother Rajesh will put it up in the site. This and last 2 sermons. Why? Because you're a pastor. You can't come and cry here. I feel very sad. See, you are the ones who should be leading people, but unfortunately, we are not taught how to lead. Yeah, we are not taught how to lead. We are not given practical ways. See what Brighty said. The practical way. Yeah, we have got the Bible, but there are practical ways which you can do. And I'm so happy, Brighty. In school she wrote, and Holy Spirit told her what to do. Yes, he is our governor. He is our governor. He'll tell you what to do. Stay in prayer. Yeah, and do what is told. See, there is no point you coming and listening. From here it goes, here it comes out. Then you sit and go to pray, go to Sister Swarna, go to Pastor Abraham, go to this pastor, that pastor, and say, pray for me. No, you who are come here are blessed. You are blessed to be blessing others. So you learn, practice, get a testimony like Brighty, like Swarna sister, and tell other people so their lives will be changed. So today when we are praying, we pray that you just don't be hearers of the word. Okay? Especially for pastors, why they think, oh, I'm a pastor. So no. You're a pastor, you have to continue learning. Yeah, even I learn. Before I teach you, I'm learning. Yeah, so I pray that everyone, including Pastor Babanna, please listen to the last 3 sermons. You got the testimony of Brighty? Yeah, please listen. Note down, like Sister Swarna sister does. Note down what is said and practice. Without practice, you cannot do. Yeah, be doers of the word, not just simply listeners. Yeah, Sister Swarna will pray for you now. ప్రార్థన చేసుకుందాం. కాబట్టి ఇప్పటి వరకు మేడం చెప్పినట్టు విషయాలు మరియు బ్రైటీ సిస్టర్ కూడా చాలా చక్కటి సాక్ష్యాన్ని పంచుకుంది. కాబట్టి మనందరం కూడా మరి చక్కగా అలా రాసుకొని ఒక్కొక్కటిగా మనం ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా దేవుని యొక్క ఆ జవాబును నిశ్చయంగా మనం పొందుకుంటాం. మరి అలాంటి ప్రేయర్ బుక్ మరి అలాంటి ఒక మరి ప్రార్థన విన్నపాలు మనం కలిగి మనం ఆసక్తితో మనం ప్రార్థన చేయనట్లుగా ఈ సమయంలో మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. మహాపరిశుద్ధుడా, మహోన్నతుడా, సర్వశక్తి గల తండ్రి, నీ ఘనమైన శ్రేష్టమైన ఉన్నతమైన నామాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం. ప్రత్యేకంగా ఈ ఉదయకాల సమయంలో ప్రభా తండ్రి మన దాస్ట్రాల్ని మేడం గారిని మీరు తండ్రి ఉంచి అయ్యా తండ్రి మరి చాలా ఆత్మీయమైనటువంటి సత్యాలను ప్రభా మీరు నేర్పించారు. నీకు లెక్కలేని వందనాలు. ఈ దినాల్లో మేము అన్ని చేయగలుగుతున్నాం కానీ ప్రార్థన చేయలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉంటుండగా
తండ్రి ప్రార్థనలో ఉన్నటువంటి తండ్రి ఎంత గొప్ప ప్రాముఖ్యత అయ్యా మీరు మాట్లాడిన దేవుడు తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు. బిల్లి గ్రహం గారు అయ్యా తండ్రి ప్రభ ఏ రీతిగా అయితే ప్రభా దైవజనులు గొప్ప గొప్ప వారు ప్రార్థన ఆశ్రయించిన ఆయన నిన్ను ఆశ్రయించి ప్రభా అయ్యా ఇదే గొప్ప తండ్రి దీవెనల ఆశీర్వాదాలతో నింపబడ్డారు ప్రభా. ఈ దినాల్లో కూడా నాయన తండ్రి నీ వాక్యాన్ని వింటున్నాం మేము అందరం కూడా నాయన ప్రార్థన ఆత్మతో మేము నింపబడదుముగా కానీ ప్రార్థిస్తుంటున్నాం. ప్రార్థన చేయనీయకుండా ప్రతి ఆటంకంలో నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో బంధిస్తూ ఉంటున్నాం. ప్రత్యేకంగా ఈ ఉదయకాల సమయంలో మరి ఈ టీచింగ్ నాయన ప్రతి ఒక్కరు కూడా నీ సన్నిధిలో ప్రభా విని ఉంటున్నారు. అవి వారి హృదయాల్లో ఫలించునుగాక నాయన 60 అంతలుగా 100 అంతలుగా ఫలించినట్లుగా బ్లెస్ చేస్తూ ఉంటున్నాం ప్రభా. అపవాది ఏ ఒక మాటల్ని ఎత్తుకొని పోకుండా నీ సన్నిధిలో ప్రభా తండ్రి ఒక్కొక్క మాట వారి హృదయాల్లో కట్టబడినట్లని కృప దయచేయండి. ప్రత్యేకంగా నాయన మీకు ప్రేయర్ బుక్ కలిగి ప్రభా మరి స్పెసిఫిక్ గా మరి మేము కలిగి మా యొక్క అవసరతలు అన్ని కూడా మేము రాసుకొని చక్కగా ఒక తండ్రి ఒకటి వెంట ఒకటి ప్రార్థన చేయనట్లుగా పరిశుద్ధాత్మదేవని సహాయం అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం నాయన తండ్రి. ప్రతి విధమైన భయం ఆందోళన తొలగించి మరి తండ్రి ఏ రీతిగా నీలో విశ్రాంతి పొందుకోవాలనో మీరు మాట్లాడుతూ వస్తున్న విధానం బట్టి నీకు లెక్కలేని వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం. ఈ ఉదయ కాలంలో మా టీం అందరూ కూడా బ్లెస్ చేస్తూ ఉంటున్నాం నాయన. పాస్టర్ బాబా నగర్ కూడా ప్రార్థిస్తున్నాం. వారి యొక్క పరిచయను తను కూడా మేము నీ నామంలో ఆశీర్వదిస్తున్నాం తండ్రి. నీ సన్నిధానంలో ప్రార్థనలో బలపడుతున్నాయన తన అనేకులకు మాదిరికరంగా మీరు ఆశీర్వదించి పరిచయను విస్తరింప చేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం. ప్రతి సమస్యలు నీ నామంలో తొలగిపోనుగా కానీ ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం. రజిత యొక్క తండ్రి గారి కొరకు కూడా ప్రార్థిస్తున్నాం. ఆవిడ యాక్సిడెంట్ అయి ఉంటుంది. నీ సన్నిధిలో ప్రభు మంచి ఆరోగ్యం ఇచ్చారు, నీకు వందనాలు. ఇంకా పరిపూర్ణమైన స్వస్థత అయ్యా నీ కుమారుడు కలుగునుగా కానీ ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం ప్రభా. ప్రత్యేకంగా నాయన మరి యొక్క మినిస్ట్రీ కొరకు మేము ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం. ఈ పరిచయలో రాజేష్ బ్రదర్ బ్రైట్ వారి యొక్క పరిచయను బ్లెస్ చేస్తూ ఉంటున్నాం నాయన. మరి జాయిన్ అయిన ప్రతి ఒక్క ఆయన బిడ్డని సన్నిధానము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నా. వారి యొక్క అక్కర్లు వారి అవసరతలు తీర్చబడునుగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నాం. యేసు సర్వశక్తి గల నామములో ప్రతి ఒక్కరు ప్రార్థన ఆత్మతో నింపబడదుగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రతి అక్కర తీర్చబడునుగా. ఒకవేళ రోగాలతో సమస్యలతో ఇబ్బందులతో ఉన్నట్లయితే పరిపూర్ణమైన స్వస్థత కలుగునుగా కానీ ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నా తండ్రి. ప్రత్యేకంగా ఆయన మరి మేడం కొరకు వారి ఫ్యామిలీ కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం. నీ కుమార్తెని ఇంకా పరిచయలో బ్లెస్ చేస్తున్నాం. ఇంకా పరిశుద్ధ ఆత్మదేవ మీరే ముందు నడిపించి నీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని ఉదయకాల సమయంలో మేము విన్న ప్రతి మాట అయ్యా మా హృదయాల్లో ఫలించినట్లుగా నీ సన్నిధానంలో మేము జవాబు వచ్చేంత వరకు ఓపిక కలిగి సహనం కలిగి నాయన మేము ముందు కొనసాగుటకు జవాబు పొందుకొని అయ్యా వచ్చే వారం నాయన సాక్షులముగా టెస్ట్ మని చెప్పే కృపను మీరు అనుగ్రహించమని యేసయ్య పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Yeah, so please start maintaining a prayer book. Yeah, especially Pastor Babanna. Learn it, get the testimony and teach in your church. You have met with an accident, saying Psalm 91 gives you all protection. Yeah. Maybe sometime we can have one-to-one talk with somebody interpreting for us. But I am so wanting to preach to pastors and priests because you all are the guys who meet people. And I pray to God that someday I'll have really be able to address pastors. Yeah. Okay. So be blessed. We'll meet next Thursday. Yeah. And first 15 minutes, I will only, if you have any doubts about prayer book, if you have any testimonies, these two things we will take up for first 15 minutes. Then I will do the sermon. Yeah. So please keep your prayer books and daily practice. Yeah. If you have any testimonies. Thank you so much, Swarna sister. I think I'm a little late. Thank you. Thank you, all of you. Shalom and enjoy your week. Smile. Yeah. Have fun. See you next week. Yeah. Shalom, madam. Shalom. Shalom. ప్రైజ్ లార్డ్ అండి.